স্যার Sir, প্রবলেম হচ্ছে হলো যে স্যার এক sir, একটা কোশ্চেন এত বড় বড় মার্কসের, সো এই জিনিসটা হ্যাঁ, ম্যানেজ করাটা let আমাদের জন্য একটু let me demonstrate how you should answer. and sir, can you give us some sample questions or আমাদের বুকে যে questions গুলো আছে No, no, ওগুলো? no. I start my class with questions, right? Those are your questions. All right. So if this is a question, okay, okay. So if this is the question, how are you going to address this? How are you going to answer to this question? The first thing that you need to answer, what is a business? So the first point that I would look for is define business. Define business. Number two, define quality of life. Number three, define standard of living. Okay, so this is your introduction part, and you're going to write down. You're going to hold on a second. Uh, your main answer will start when you are done with answering, or when you are done with writing down these three definitions. Definitions is more like in your words. I don't want you to write down anything from your memory. I don't want you to write down the definition that you'll find in the book. Rather, just explain the way you understand it. What is a business, and what is a quality of life? What is a standard of living? Or you can just do another thing. You can define quality of life, and then you can add on how business can improve this, and also লক করে দিও। লক করে দাও। Okay, sorry. So what I was trying to say, you can define what is quality of life. Then you can write down how business can contribute to better quality of life. Or you can do like this. You can define all of these things together. Then you can start your passage. You can start your essay. It's more like an essay. How you're going to address this problem? What do you think? This is not something that I want you to copy from the book. I want you to be exactly specific. It's not like that. It's write down your perception. What do you think about it? For example, you can come up with since quality of life refers to the standard of refers to the non-economic and economic element of a society or of an environment. In that case, how business can improve those things. For example, আমি যদি বলি কোয়ালিটি অফ লাইফে কী কী আসে আপনারা বলেন আমাকে। এডুকেশন, তারপর হচ্ছে আচ্ছা লেটস স্টার্ট উইথ স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং। এটা আগে বলে ইজি হবে। So since standard of living is related with economic things, then you can say it will generate employment, per capita income, তারপর আর কি আর বলেন স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং কীভাবে বিজনেস কীভাবে এটাকে আপনার ইমপ্রুভ করতে পারে। আর কি আপনার বলেন, আমরা অনেক কথা বলছি ক্লাসে, সো আই ওয়ান্ট টু হিয়ার ফ্রম ইউ। দেখি আপনাদের মনে আছে কিনা। Tell me, standard of living কি? Standard of living is the economic segment. For example, আপনার ইনকাম কত, আপনার দেশের জিডিপি কত, আপনার আরেকটা বিষয় আসছে নন ইকোনমিক, সেটা হচ্ছে আপনার এক্সপেক্টেড অথবা আমরা যেটা বলি লাইফ এক্সপেক্টেন্সি। সো কীভাবে পারে বিজনেস কীভাবে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংকে ইমপ্রুভ করতে পারে? Creating more job opportunities. লিখলাম তো, জেনারেট এমপ্লয়মেন্ট আর জব অপরচুনিটিস, পার ক্যাপিটা ইনকাম, আর হোয়াট এলস? জিডিপি। তারপর দেখেন রিডিউস আনএমপ্লয়মেন্ট, ওটা তো লিক্স অফ জেনারেশন ওটা উঠতে হয়। মোর ইকোনমিক অপরচুনিটিস, education, better education,
বিজনেস কীভাবে এডুকেশনকে মানে ইউ ক্যান রাইট অন সো মেনি থিংস। এখন ধরেন কোয়ালিটি অফ লাইফে কিন্তু উই আর নট গোয়িং টু ইনক্লুড দিস এলিমেন্টস। কোয়ালিটি অফ লাইফে ঠিক আছে, কোয়ালিটি অফ লাইফে আমি কী বলেছিলাম, ইট উইল ইনক্লুড বোথ দ্য ইকোনমিক অ্যান্ড নন ইকোনমিক এলিমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি। সো এখানে ইকোনমিক তো আমি বুঝলাম, নন ইকোনমিক আমি বলতে পারি, দেখেন আপনারা তো সবাই বলতে পারেন স্যার কোয়ালিটি ভালো বিজনেস থাকলে আমি বেটার হেলথ কেয়ার পাবো, আচ্ছা বেটার এডুকেশন আমি কোয়ালিটি অফ লাইফ নিয়ে আসি। হেলথ কেয়ার এটা কোয়ালিটি অফ লাইফে, হ্যাঁ দেখেন আমি তারপর একটা পয়েন্ট দেখাবো আপনাদের, হেলথ কেয়ার, এডুকেশন অ্যান্ড তারপর হচ্ছে আমি আরও বলতে পারি যে আর কি কোয়ালিটি ট্রান্সপোর্টেশন, ট্রান্সপোর্টেশন, safety and security. ভেরি গুড, এন্টারটেনমেন্ট। সো ইউ কেম আপ উইথ সো মেনি থিংস। হ্যাঁ এখন দেখেন এটা হচ্ছে এটা 10-এ 8 পাওয়ার মতো আনসার হয়ে গেছে। এখন আমি 10-এ 10 কাকে দিব? ধরেন যার একটু ইউনিক কিছু নিয়ে আসতে পারে। ফর এক্সাম্পল ওই লোকটা লিখলো ধরেন ইউনিক কিছু কীরকম হতে পারে যে আপনার বিজনেসেস generate employment opportunities, okay? Hence people will not get involved. আচ্ছা মুখে বলি, এটা টাইপ করাটাই স্টাফ হয়ে যাচ্ছে। সো হেন্স ধরেন what my idea was, what my point was, since people are doing something, they will not have time, or they will not, I mean there will be no necessity or the propensity for getting into any crime, getting into any bad things, এটা অনেক কমে যাবে, because you have something to do, you have a job, when you have a job আপনার তখন কি হয়, আপনি ক্রাইম অ্যান্ড থিংস থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেন, রাইট? সো এই কারণে কী হয়, সোসাইটিতে ক্রাইম কমে যায়। বাট ওয়েন দেয়ার ইজ নট ইনাফ ইকোনমিক অপরচুনিটি, পিপল উইল ট্রাই to get into crimes, or people will, the propensity of getting into criminal activities will get higher. So এই কারণে আমি বলতে পারি when I have good job opportunities in my country, আমার ক্রাইম রেট কমে যাবে। ক্রাইম রেট হয়ে গেল আবার কিসে, দেখেন একটা পার্টিকুলার জিনিস আমার দুইটাকে অ্যাড্রেস করলো, আমার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংকেও অ্যাড্রেস করলো, আমার কোয়ালিটি অফ লাইফকেও অ্যাড্রেস করলো। ডাজ ইট মেক সেন্স টু ইউ? আবার এটা লিখতে পারেন, ধরেন এটা হচ্ছে 9 হয়ে গেল, 10 কীভাবে হবে, আরও কিছু ইনসাইট যেটা আমি সবার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করি না যে কিছু মানুষ লিখতে পারবে। যেরকম ধরেন কোয়ালিটি অফ লাইফ, ইভেন তো দেখেন আমি বলি কি, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বাড়াতে গিয়ে আমাদের এনভায়রনমেন্ট কী করে, পলিউট করে ফেলে, রাইট? পলিউশন আনে। সো দেখেন অনেক সময় আপনি এই জিনিসটা লিখতে পারেন, কন্ট্রাডিক্টরি, সবসময় যে সাপোর্টে লিখতে হবে তা না, অনেক সময় লিখতে পারেন আপনি কোন রাইট ডাউন যে ইভেন দো ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড businesses improve the standard of living by creating more opportunities or by creating more economic opportunities, but there is a catchটা কি, eventually they to harm to the environment. কিভাবে? আপনি যত বেশি আপনার ইকোনমিক অপরচুনিটি বাড়তেছে, যত বেশি আমার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড হইতেছে, আমার এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি হচ্ছে, এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি হলে আমার পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, উইচ ইজ সামহাউ রিলেটেড টু মাই কোয়ালিটি অফ লাইফ। বুঝতে পারতেছেন মানে হাউ আই এক্সপেক্ট ইউ টু আনসার দিস কোয়েশনস। আপনাদেরকে যথেষ্ট টাইম দেওয়া হবে। সো একটা কোয়েশনে 10 মার্ক মানে কি, এর মানে হচ্ছে যে এখানে বই থেকে দেখেন আমি একটা পার্টে কী করেছি, এই পার্টটাতে আমি কী নিয়ে কথা বলেছি, এই পার্টটাতে আমি কথা নিয়ে বলছি যেটা আপনি বই থেকে শিখছেন সরাসরি, রাইট? এই পার্টটাতে আমি কথা বলছি কিছু আপনি বই থেকে শিখছেন, কিছু আপনার নিজের জাজমেন্ট, কিছু আপনি ক্লাস থেকে শিখছেন। আর এই পার্টটাতে আমি যেটা নিয়ে কথা বলতেছি সেই পার্টটা হচ্ছে মানে যেটা 10-এ 10 পাওয়ার মতো, সেটা হচ্ছে যেটা আপনি স্মার্ট দেখে চিন্তা করতে পারছেন, আপনি স্মার্ট না হলে চিন্তা করতে পারতেন না। ডাজ ইট মেক সেন্স? Like, do you want us to give real life examples? It depends. আমি আপনাকে আবার বলি what actually I did here. Here I wanted you to define these 3 things from your book or from your memory or from your understanding, right? There is nothing, I mean you don't have to be creative in terms of answering these three segments, this one segment. যখন আপনি ডিফাইন করার পরে আমরা চলে গেলাম যে আসলে আমি then I will try to answer the question, সেটা হচ্ছে how can businesses improve the quality of life. বিজনেস কীভাবে আসলে কোয়ালিটি অফ লাইফকে বাড়লো অথবা স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বাড়লো? তো স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বাড়ছে কীভাবে? আমার এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হয়েছে, জিডিপি বাড়ছে, আনএমপ্লয়মেন্ট রিডাকশন হয়েছে, হেলথ কেয়ার। আর কীভাবে কোয়ালিটি অফ লাইফ বেড়েছে? কারণ আমি আগে এখন বিজনেসের কারণে তো অনেক বেশি ব্যাংক, আমার ব্যাংকের জন্য নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসতে হচ্ছে না, আগে যেরকম আসতে হতো। আমার ট্রান্সপোর্টেশন অনেক সুবিধা হয়ে গেছে, উবারে কল করলে বাসার নিচে গাড়ি এসে পড়তেছে, আমি চাইলে অনেক ধরনের এন্টারটেনমেন্ট নিতে পারতেছি, আমি নেটফ্লিক্সে
মুভি দেখতে পারতেছি, তো এগুলো কিন্তু আমার কোয়ালিটি অফ লাইফ, আমার এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড নন ইকোনমিক থিংসগুলো, তাহলে এইগুলো কিন্তু সবাই মোটামুটি আনসার করতে পারলো। তা আমি আলাদা করবো কীভাবে টপ স্টুডেন্টগুলোকে, যেগুলো মানে যারা 8 আর 10-এর ভিতরে কীভাবে আলাদা করবো, যখন কিছু ক্রিয়েটিভ আইডিয়া আসে, যেরকম ধরেন একটা ক্রিয়েটিভ, আমি কী বললাম, বিজনেস কিন্তু অনেক এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতেছে, অ্যান্ড এই কারণে যেহেতু ওয়েন ইউ আর ইনভলভ অর ওয়েন ইউ হ্যাভ আ জব, দ্য প্রপেন্সিটি দ্যাট ইউ উইল গেট ইন টু এনি ক্রাইম ইজ রিয়েলি লো, or the probability of your getting into any crime is very low. এই কারণে আমরা বলতে পারি যে বিজনেস মানুষকে বাই কিপিং পিপল বিজি দে আর রিডিউসিং দ্য ক্রাইম রেট। আপনি যখন ইকোনমিক অবস্থা দেখবেন, যেই দেশগুলোর ইকোনমিক্যালি যত স্ট্রং পৃথিবীতে, তাদের ক্রাইম রেট তত কম। আপনি আজকে দেখেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এত বেশি ক্রাইম কেন? কারণ হচ্ছে অলস, ওদের কোনো মানে অলস না, ওদের কোনো কাজ নেই। সো ওয়েন ইউ হ্যাভ নাথিং টু ডু, ইউল লুক ফর, ইউল ফাইন্ড ইউর সেলফ ইন্টু ব্যাড থিংস। এটাই তো হয়, তাই না? তো আপনি এটা বলতে পারেন যে এটা একটা ক্রিয়েটিভ জিনিস, এটা আমি সবার কাছ থেকে পাবো না, এটা যারা ব্রাইট, যারা একটু চিন্তা করতে পারবে, তার কাছ থেকে এটা পাবো। আবার আরেকটা জিনিস আমি লিখতে পারি যে এখানে ধরেন বিজনেসেস গ্রেট এনভায়রনমেন্ট। তো আমি এটা লিখলাম, এই যে এই দুটো পয়েন্ট কিন্তু আমি সবার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করবো না। মেক সেন্স? ডাজ ইট মেক সেন্স? আপনারা কি কিছুটা বুঝতে পারতেছেন? জি স্যার। ওকে ওকে, সো এভাবে আনসার করলে ইউল ডু গ্রেট। হচ্ছে এটা আমার ছবি দেখে ফেললেন আপনারা, সরি। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। ওকে, আমরা এটাতে কেউ একটু রিমাইন্ডার দেবেন, আমরা 3:55 ভিতরে শেষ করবো। সো হোয়াট ইজ বিজনেস? বিজনেস ইজ, আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি অনেক, এনি কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিটি দ্যাট সিক্স টু প্রোভাইড গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ওয়াইল অপারেটিং অ্যাট এ প্রফিট। সো আপনারা এটা আপনার হোয়াট এভার ইউ ডু ইন অর্ডার টু be considered as a business organization, or in order to be considered as a business, you need to do something for the purpose of earning profit. If you do not have any purpose of earning profit, you are doing it for like satisfaction, self-satisfaction, you are doing it for Allah, you are helping people for Allah's blessing. In that case, that will not be considered as a business. So when you do anything for the sake of profit, for the sake of earning profit, ওটাকে আমরা বলবো বিজনেস। ইজি। সো অ্যাক্টিভিটিসগুলো কী হতে পারে? অ্যাক্টিভিটিস হতে পারে যে আমরা গুডস, যেটাকে আমরা বলেছি ট্যাঞ্জিবল, মানে টাচ করা যায়, আর একটা হচ্ছে সার্ভিস, যেটাকে আমরা বলেছি ইনট্যাঞ্জিবল, এগুলো আমরা যখন প্রডিউস করে থাকি। ডান। রেভিনিউ, প্রফিট আর লস, এটার ভিতরে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই, ইজি হবে যাতে। ধরেন there is a pen, I produce pen in my organization, in my business. So production cost হচ্ছে $10, $1, আর আমি সেলিং প্রাইস হচ্ছে $1.5। হ্যাঁ, এটা জয়েন করা লাগবে না, আপনার এরপর দেখতে পারতেছেন তো, জয়েন করা লাগবে না। $1.5। এখন আমি আমার সেলিং কোয়ান্টিটি হচ্ছে 200 pieces. In this case, if I sell 200 pieces of pen, what is my revenue? Revenue কত বলেন? আপনারা বলেন। 200 ইন্টু কোনটা দিব? আমার কস্ট, প্রোডাকশন কস্ট, নাকি আমার সেলিং প্রাইস? সেলিং প্রাইস। ভেরি গুড, দ্যাট ইজ ইউর রেভিনিউ। ইট মিনস এটা হচ্ছে কত? 300 নাকি? আই ডোন্ট নো, এটা প্রবাবলি 300। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমার রেভিনিউ। সো হোয়াট অ্যাবাউট ইউর প্রফিট? প্রফিট কি? প্রফিট হচ্ছে 300 রেভিনিউ মাইনাস কস্ট। কস্ট কত হয়েছে? 200টার কস্ট হয়েছে $1 করে, তাহলে 100 হচ্ছে আমার প্রফিট। সো আপনার রেভিনিউ আর প্রফিটের ভিতরে আর ভুল করা যাবে না, এটা ছিল আইডিয়া। তারপর হচ্ছে এন্টারপ্রেনারশিপ। এটা ইউ নো দ্যাট এন্টারপ্রেনার্স আর দোজ পিপল হু টেক দ্য রিস্ক অফ দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে স্টার্ট করে অ্যান্ড ম্যানেজ করে, বোথ। দে উইল ডু দ্য বোথ থিংস। স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং, আমরা যখন বলি যে the standard of living in the USA is better than that of in Bangladesh, we try to refer to the economic opportunity of the people of USA. And if we compare the economic opportunities and economic benefits that we are getting
between the or among the people of these two countries, we'll see that the people who are living in the USA are better off economically than people who are living in the Bangladesh. So এটাই আমরা বলতেছি when we use the term standard of living, we explicitly and exclusively we refer to the economic things. For example, একটা হচ্ছে gross domestic product, income, life expectancy. Sir, বলতে পারেন স্যার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি তো ইকোনমি না। সো দিস ইজ দ্য অনলি অ্যাবেরিয়েশন, দিস ইজ দ্য অনলি অ্যাবনর্মালিটি এখানে লাইফ এক্সপেক্টেন্সিটা, অ্যান্ড হচ্ছে ইকোনমিক অপরচুনিটি। ফর এক্সাম্পল, ধরেন আপনি বের হলেন আপনার আইইউবি থেকে বের হয়ে, if you find that there are more than 10 companies who are trying to recruit you, in that case আমরা বলবো যে আপনার economic opportunity অনেক বেশি, because there are so many companies, there is so many things going on in our country economically, there are so many business going on in our country. That is why it is not, you will not have a hard time finding a job. It means we are economically better, our standard of living is better. But what will happen if there is not that, if our economy is not that vibrant? What will happen if people are not into entrepreneurship? সেক্ষেত্রে আপনার জবের অপরচুনিটি কমে যাবে। So you will probably earn less than what you earn today. বুঝতে পারছেন? সো ইকোনমিক স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং আমরা যদি বলি, একটা দেশের স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং তখনই ভালো যখন সে এটা তার ইকোনমিক্যালি সে ভালো থাকে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আরেকটা জিনিস স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংয়ে মনে রাখবেন, সেটা আমরা বলেছিলাম, ধরেন এটা হচ্ছে আমার ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া, এটা হচ্ছে আমার পারচেজিং ability. For example, this is a bucket of products, buckets of commodities. এখানে আছে আমার চাল আছে, ডাল আছে, তারপর ধরেন আমার ব্রেড আছে, অ্যাপল আছে। সো দিস ইজ আ বাস্কেট। এটা হচ্ছে সেম একদম ইকুয়ালি সেম দুইটা বাস্কেট। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে আপনার এক সপ্তাহ চলতে আপনার এই বাস্কেটটা লাগে। আপনি ধরেন এটা হচ্ছে ইউএসএ, আর এটা হচ্ছে ধরেন আপনার অস্ট্রেলিয়া। এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। একটা লোক, সে ধরেন মিস্টার রহিম, তার হাতে দুইটা অপশান আছে। সে ইউএসএ থাকলে তাকে $100 স্যালারি দেওয়া হবে, অস্ট্রেলিয়াতে তাকে $100 স্যালারি দেওয়া হবে। তা আপনি বলতে পারেন স্যার ইকোনমিক অপরচুনিটি দুইটা দেশে সেম না। এই বাস্কেটটা কিন্তু তার লাগতেছে ইউএসএতে $70, আর এই বাস্কেটটাই তার অস্ট্রেলিয়াতে কিনতে লাগতেছে $50। তাহলে আমরা বলবো কোন জায়গায় স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বেটার? অস্ট্রেলিয়াতে। মেক সেন্স? Yes, sir. Okay. ওকে, সো আমরা এটাকে বলি যে মানে এটাকে আমরা বলতেছি যে এই যেটা, ইট অলসো রেফার্স টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস পিপল ক্যান বাই উইথ দ্য মানি দে হ্যাভ। ওকে, ডান, কোয়ালিটি অফ লাইফ ডান, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ডান। ওকে, দেন দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, ওয়াই আপনার এই যে আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসে শুরু করতাম এভাবে, ওয়াই সাম কান্ট্রিজ আর রিচার দেন দ্য আদার্স। দিস ওয়াজ দ্য কোয়েশ্চেন। সো ইউ ক্যান সে, ধরেন এই কোয়েশ্চেনটা আপনার পরীক্ষা থাকলে আপনি কীভাবে অ্যান্সার করবেন? কেন কিছু কান্ট্রি অন্য কান্ট্রির চেয়ে বেশি রিচ? তখন আপনারা বলতে পারেন স্যার, যে স্যার কিছু কান্ট্রিতে, হ্যাঁ, কিছু country they can use the factor of production in a more efficient and effective way than the other countries. So if I can use my labor, if I can use my capital, if I can use my land, if I can use my entrepreneurship and knowledge, আপনি যদি চিন্তা করেন পৃথিবীর সবচেয়ে রিচ কান্ট্রি ন্যাচারালি হচ্ছে রাশিয়া, কিন্তু ইজ রাশিয়া দ্য রিচেস্ট কান্ট্রি অল ওভার in the world? No, Russia is not the richest country in the world, even though they have so many things. They have land, they have all kind of minerals you want, they have all kind of natural resources you want, they have everything, but they are not the richest country because in some cases you'll probably be better off using one of your factors of production, but in order to be the best out of the best, in order to be the richest, you'll have to make a very good combination of all the factors you have. You need to use your land appropriately, you need to use your labor, your capital, entrepreneurship and knowledge. So economists যারা তারা বলে যে entrepreneurship is the main thing, or entrepreneurship is the most significant factor that can contribute to the wealth of a nation. So if you want a nation to be wealthy, then you need to promote entrepreneurship. এই জন্য দেখেন পৃথিবীর সব জায়গায় এখন বিজনেস এত পড়তেছে, কারণ আমাদের সব আছে। ইফ উই ডু নট হ্যাভ entrepreneurs, if we do not have people with entrepreneurial mindset, সেক্ষেত্রে আমরা ওয়েলথ জেনারেট করতে পারবো না। সো আমরা ল্যান্ড বলতে কী বলেছি? ল্যান্ড বলতে হচ্ছে এভরিথিং দ্যাট ইজ
ন্যাচারাল, দ্যাট কামস ফ্রম দ্য ন্যাচারাল রিসোর্সেস। লেবার বলতে বলেছি হিউম্যান রিলেটেড সব কিছু, আমার স্কিল, আমার নলেজ, আমার ট্রেনিং। ক্যাপিটাল বলেছি যে হিউম্যান যেটা ক্রিয়েট করেছে সেরকম, যেমন আমার ব্রিজ, আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আমার টেকনোলজি, আমার গাড়ি, আমার মেশিনারিজ, এগুলো হচ্ছে ক্যাপিটাল। আর তারপর আর কি ছিল, তারপর ছিল এন্টারপ্রেনারশিপ, এটা তো জানেন। নলেজ, দিস ইজ দ্য লাস্ট থিং। নলেজ, ওয়াই নলেজ ইজ ইম্পর্টেন্ট? বিকজ উইদাউট নলেজ you'll not probably grow. আপনি দেখেন চায়নাতে they have adequate land, they have very skilled labor, they have capital which are being used by all other countries. Whenever you see that there is a big project going on in any country, you'll get to know, you'll find that Chinese engineers are coming to make that project. So এটা বুঝাইতেছে তাদের ক্যাপিটালটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস। They have entrepreneurship, but where do they lack in? They lack in knowledge. They are not producing knowledge. Probably they're trying to produce knowledge nowadays, but ইউএস অনেক আগে থেকেই কাজটা করে আসতেছে। ইউএস আরও 100 বছর আগে থেকে নলেজের ব্যাপারটা করে আসতেছে। সো এটা আসলে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে দেখা গেল যে নলেজ ইজ দ্য কি, এটা আগে মানুষ এত ভালো করে বুঝছে না। সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন। সো আমরা ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন কেন পড়ছি? এটা আমরা পড়ছি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, টু আনসার টু দিস কোয়েশ্চেন, or to enrich our perspective in a way so that we can understand why some countries are richer than the other countries. That is the main point. Make sense? Okay, then we talked about environment. Why environment is important? আমরা অনেকগুলো এনভায়রনমেন্টের কথা বলছি। ওয়েন ইউ উইল বি এ ম্যানেজার, ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আপনি যা ডিসিশন নেবেন, এগুলো আপনার ডিসিশনের উপর আপনার বিজনেস যে সাকসেসফুল হবে সবসময় সেটা হয় না। কারণ অনেক সময় দেয়ার আর সো মেনি থিংস দ্যাট আর বিয়ন্ড ইয়ার কন্ট্রোল ক্যান অ্যাফেক্ট ইউর বিজনেস ড্রাস্টিক্যালি। ফর এক্সাম্পল, কোকাকোলা তো ভালোই করতেছিল বাংলাদেশে, হঠাৎ করে কী হলো যে কোকাকোলার বিজনেসটা নষ্ট হয়ে গেল। সো ইউ নিড টু কিপ ইউর আইজ ওপেন ইন অর্ডার টু বি এ গুড ম্যানেজার, ইন অর্ডার টু বি এ গুড অন্টারপ্রেনার, ইউ নিড টু হ্যাভ ডাইভার্সিফাইড নলেজ। বুঝতে পেরেছেন? সো আমরা দেখতে হবে যে একটা আপনার বিজনেস লিগাল এনভায়রনমেন্ট এফেক্ট হতে পারে। আমরা বিজনেস এনভায়রনমেন্ট ডিফাইন করেছি কীভাবে? আমরা বলেছিলাম এনভায়রনমেন্ট কি, এনিথিং দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড আস ইজ আওয়ার anything that we are surrounded by will be our environment, is our environment. কিন্তু বিজনেস হচ্ছে শুধু সারাউন্ডেড হলে হবে না, উই আর এফেক্টেড বাই দোজ এলিমেন্টস। তাহলে এনিথিং অর এভরিথিং দ্যাট ক্যান এফেক্ট দ্য পারফরমেন্স অফ এ বিজনেস উইল বি ইনক্লুডেড ইন দ্য বিজনেস এনভায়রনমেন্ট। আপনাদের আইইউবিআইডি নেই? ওকে, সো আমরা বলেছিলাম লিগাল এনভায়রনমেন্ট আপনার বিজনেসকে কীভাবে এফেক্ট করতে পারে। বেশি ট্যাক্স আপনার বিজনেসকে এফেক্ট করবে। আপনি বিজনেস অনেক জায়গায় ওন করতে পারেন না। আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলোতে দেখেছিলাম যে কমিউনিস্ট কান্ট্রিগুলোতে আপনি বিজনেস ওন করতে পারেন না। আবার সোশ্যালিস্ট কান্ট্রিতে আপনার ট্যাক্স কী হয়, বেশি নাকি কম? সোশ্যালিস্ট কান্ট্রিতে আনসার ট্যাক্স বেশি হয়। এক্স্যাক্টলি। সো এগুলো কিন্তু আপনার বিজনেসকে এফেক্ট করবে। আপনার কন্ট্রাক্ট ল, আপনি বললেন কন্ট্রাক্ট ল কীভাবে এফেক্ট করতে পারে। আমি ধরেন এভাবে লিখলাম যে, আমি একটা কোয়েশ্চেন লিখলাম যে how do you think economic and legal environment can affect the performance of your business? এটা যদি আমি কোয়েশ্চেন করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার দেখতে হবে যে মানে ইউ নিড টু নো হোয়াট আর দ্য এলিমেন্টস অফ দিস এনভায়রনমেন্ট। এলিমেন্টস হচ্ছে এগুলো। সো আপনি দেখলে ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট এলিমেন্ট এগুলো। নাও হাউ আর দিস এলিমেন্টস গোয়িং টু এফেক্ট মাই বিজনেস? আমি দেখলাম যে বাংলাদেশ সরকার হঠাৎ করে ট্যাক্স বাড়াই দিল, একটা রেগুলেশন চেঞ্জ করলো। কী চেঞ্জ করলো রেগুলেশন? বললো যে এখন থেকে আপনার মিনিমাম ওয়েজ আগে যেটা ছিল 10,000 টাকা, এখন করতে হবে 20,000 টাকা। সো আপনার বিজনেস কিন্তু এফেক্টেড হয়ে গেছে। Your business is being affected for something that is beyond your control. You cannot control the government. So something is happening around you, something is happening that outside of your organization but that are affecting your business. এটাকে আমরা বলতেছি যে কীভাবে আপনার বিজনেসকে এফেক্ট করছে। ফ্রিডম অফ ওনারশিপ। গভর্নমেন্ট বললো যে এখন কোনো লোক ওন করতে পারবে না কোনো বিজনেস, কোনো ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন কেউ ওন করতে পারবে না, সব গভর্নমেন্ট করবে। সেক্ষেত্রে এটা একটা ঝামেলা হতে পারে। কন্ট্রাক্ট ল, আপনি অর্ডার দিচ্ছে, আপনি বানাইছেন ওইভাবে প্রোডাক্ট, কিন্তু সে লাস্টে নিবে না, আপনি মামলা করলেন, কোনো লাভ হলো না। সো দিস আর দ্য থিংস দ্যাট উই হ্যাভ ডিসকাস। টেকনোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, দেখেন টেকনোলজি আপনার বিজনেসকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে। আজকে যে আমি ক্লাস নিতেছি, এডুকেশন বিজনেসকে টেকনোলজি চেঞ্জ করে দিচ্ছে। আপনার অনেক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারতেছেন। আপনি ম্যাথমেটিক্স, ইকোনমিক্স ক্লাসে কী শিখেন, বাসে গিয়ে অনলাইনে শিখেন। তারপর হচ্ছে অনেক ইউনিভার্সিটি তাদের অনলাইন এমবিএ আপনার দেখেন অনলাইন এমবিএ অফার করতেছে। এই যে দেখেন অনলাইন, আপনি বাসায় বসে বসে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি এমবিএ করে ফেলতে পারবেন। আপনি কার্নেগি মেলন, তারপর দেখছেন আপনি করতে পারতেছেন ক্যান্সাস থেকে। আই অ্যাম গোয়িং টু দিস ইউনিভার্সিটি।
আপনি যে কোনো জায়গা থেকে আপনি এমবিএ করে ফেলতে হচ্ছেন। আপনি টেকনোলজি আপনার বিজনেসের ডাইনামিককে চেঞ্জ করে দিচ্ছে। আপনি এখন দেখেন, আপনি যে কোনো একটা প্রোডাক্ট কেনার আগে ওটার আপনি কী করতেছেন, রিভিউ দেখতেছেন, আপনি ওটার ইউজেবিলিটি, মানুষ কী ভাবতেছে। সো টেকনোলজি ইজ অ্যাফেক্টিং ইয়ার বিজনেস। হ্যাঁ, কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট ক্যান এফেক্ট ইউর বিজনেস। হঠাৎ করে দেখলেন বাংলাদেশ থেকে রবি, এয়ারটেল আর হচ্ছে টেলিটক, গ্রামীণ না, রবি, এয়ারটেল আর গ্রামীণফোন বাংলাদেশ থেকে বিজনেস গুটায় চলে গেল। আপনি বুঝতেছেন টেলিটকের ঈদের দিন হয়ে যাবে যে। সো কম্পিটিশন ক্যান এফেক্ট ইউর বিজনেস। কম্পিটিশন বাড়লো কমলো এটা আপনার বিজনেসকে এফেক্ট করে। অনেক কম্পিটিশন হলে আপনি হায়ার প্রাইস চার্জ করতে পারতেছেন না। আবার আপনি যদি কম্পিটিশন একদম কমে যায়, আপনি যা ইচ্ছাতে মনোপলি করতে পারতেছেন। আবার মানে ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস অন দ্য আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড, এটা হতে পারে। সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট, সোসাইটির মাইন্ডসেট চেঞ্জ হয়ে গেছে, আপনার প্রোডাক্ট চলে না। হতেই পারে হঠাৎ করে বাংলাদেশের সোসাইটি সব মেয়েরা, সব মানুষ মনে করলো যে মেয়েদেরকে আর পড়াশোনা করাবো না। তো আপনার এই মেয়েদের যে স্কুলগুলো আছে এগুলো এফেক্টেড হবে। আবার সোসাইটিতে যদি দেখেন, আমাদের সোসাইটিতে এখন রিসেন্ট কী চেঞ্জ হচ্ছে, আপনি যদি ইফ ইউ ওপেন ইউর আইজ ইউল সি যে আপনার আমাদের সোসাইটিতে এখন রিক্রিয়েশনের কোনো জায়গা নেই। এখন ধরেন আপনি আমাদের শহরে যদি এমন কোনো কিছু করতে পারেন যেখানে মানুষ আসতে পারে, খোলা মাঠ এখন আমাদের এখানে একটু রিক্রিয়েশনের একটা এন্টারটেনমেন্টের সোর্স হয়ে গিয়েছে। আপনি যদি করতে পারেন, সোসাইটি কী চায় না চায় এটা বুঝে, দ্যাট উইল ডু। আবার হঠাৎ করে মনে করেন বাংলাদেশে ফেসবুক ব্যান করে দিল, তো ফেসবুক রিলেটেড যতগুলো বিজনেস আছে বাংলাদেশে ব্যান করে দিল, কি মানুষ ব্যান করে বয়কট করে দিল আর কি। বললো যে না, আমরা ফেসবুক চালাবো না, ফেসবুক আমাদের সময় নষ্ট করতেছে, আমাদের ব্রেনকে ফ্রাই করে দিচ্ছে, সো আমরা চালাবো না। ওটা আপনার বিজনেসকে এফেক্ট করবে। সো দ্যাট ইজ ইট। ফার্স্টে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আমরা কী বলেছি, যে অনেক সময় বিজনেস থেকে আমরা গিভ অ্যান্ড টেক রিলেশনশিপ থাকতে হয়। এই যে একটা বিজনেস, তার প্রত্যেকটা রিসোর্সেস, তো প্রত্যেকটা ফ্যাক্টর, প্রত্যেকটা র মেটেরিয়াল সোসাইটি থেকে নেয়, ওটা ইউজ করে সে প্রফিট করে। তো আগে এটাই ছিল নর্মাল, সবাই ভাবতো হ্যাঁ বিজনেসের একমাত্র সোল পারপাস হচ্ছে প্রফিট করা আর এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করা। কিন্তু এখন মানুষ এভাবে ভাবে না। এখন মানুষ ভাবে সে সোসাইটি থেকে এত কিছু নিচ্ছে, দিস ইজ হাই টাইম দ্যাট বিজনেস অর্গানাইজেশন শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট গিভিং সামথিং ব্যাক টু দ্য সোসাইটি। এই জন্য আপনি দেখবেন অনেক অর্গানাইজেশন সোসাইটির জন্য কিছু ভালো করতেছে। কার কোনো কোয়েশ্চেন এই চ্যাপ্টার থেকে? নাহলে আমি নেক্সট চ্যাপ্টারে চলে যাবো। এটা বাদ, এটা পড়া লাগবে না। কার কোনো কোয়েশ্চেন? ওকে, ভেরি গুড। নেক্সট চ্যাপ্টার ছিল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাউ ইকোনমিক্স এফেক্ট বিজনেস। ধরেন এই চ্যাপ্টার থেকে একটা কোয়েশ্চেন আমি একটু ডিসকাস করি সবার আগে। ধরেন আমি এই চ্যাপ্টার থেকে কোন কোয়েশ্চেনটা করতে পারি, কী কোয়েশ্চেন করতে পারি এখানে। সব ধরেন আমি আপনাকে কোয়েশ্চেন করলাম, আমি আজকে যে ক্লাসে কোয়েশ্চেনগুলো করবো এগুলো থেকে দিতেও পারি, নাও দিতে পারি। সো এটা ধরেন আমি বললাম যে এই পার্টটা অনেক কঠিন হয়ে যায় আপনাদের জন্য, তাই না? ওকে, সো আমি যদি বললাম আমাদের জন্য অল অফ সাডেন সহজ আপনি 4টা থাকবে। ধরেন এই চ্যাপ্টার থেকে যদি মনে হয় কঠিন, আপনি আনসার করেন না, এটা করতে পারেন। কিন্তু কোয়েশ্চেন সহজ হলে তো স্ট্যান্ডার্ড থাকবে না। আমি কোয়েশ্চেন কঠিনও করবো না, মানে যতটুকু হওয়া উচিত। ঠিক আছে, আল্লাহ ভরসা। সেটাই। সো আমি যদি আপনাকে কোয়েশ্চেন করি এখান থেকে যে কম্পিটিশন থেকে, ধরেন আমি যদি একটা কোয়েশ্চেন করি যে আমার কোয়েশ্চেনটা এরকম হতে পারে যে ইনপারফেক্ট কম্পিটিশন, আমরা এটাই ধরেন কোয়েশ্চেনটা এরকম, কনজিউমার্স আর দাঁড়ান আমি লিখে দিই। ওকে, আমি এটা লিখে আমি বললাম যে এক্সপ্লেইন উইথ এক্সাম্পলস। পারবেন করতে? পারবেন? আচ্ছা, এটা এনভায়রনমেন্ট লিখে মার্কেট লিখে আনসার করতে পারবেন? Yes, sir. কোয়েশ্চেন এরকমই হবে, লিটারালি কোয়েশ্চেনটা হবে যে আপনার বই থেকে ডিরেক্ট আসবে না। কোয়েশ্চেন হবে যে আমি আপনার পার্সপেক্টিভটা দেখতে চাই, যে ওদের আমি আপনার চিন্তাভাবনায় কোনো চেঞ্জ আনতে পারছি কিনা আমার ক্লাস নিয়ে। যা এখানে কীভাবে আমরা লিখতে পারি যে, তখন আমরা ফার্স্টে লিখবো যে কনজিউমার কারা। আবার সেম ডিফাইন কনজিউমার্স। কনজিউমার্স কারা? কনজিউমার্স হচ্ছে দ্য
ইউজার অফ দ্য কমোডিটিস। ফর এক্সাম্পল, আমি হচ্ছি আমার হচ্ছে ফার্নিচারের দোকান আছে, আমি ফার্নিচার ফ্যাক্টরি আছে, আমি গাছ কিনে নিয়ে আসছি, আমি তো গাছ কিনে আনছি, আমি কি গাছটার কনজিউমার? আমি বলেন, আমি দ্য কনজিউমার? দেখেন, কনজিউমার আর কাস্টমার ভিতরে পার্থক্য আছে। কনজিউমার ইজ দ্য ফাইনাল ইউজার অফ দ্যাট প্রোডাক্ট। যে ফার্নিচার কিনবে সে কনজিউমার, কিন্তু র মেটেরিয়ালস কিনে আমি মাঝখানে যা করতেছি ওইটা আমি কনজিউমার না। মেক সেন্স? স্যার ইন এসেন্স আপনিও তো একটা কনজিউমার তার চোখে। না, কনজিউমার না, এটা কাস্টমার, আমি তার ক্লায়েন্ট আমি, কিন্তু কনজিউমার ইজ দ্য পার্সন হু কনজিউমস দ্য গুডস, হু কনজিউমস দ্য বেনিফিট অফ দ্য প্রোডাক্ট। মানে এই আর দ্য জন্য কাস্টমার। ওকে। আই এম দ্য কাস্টমার। কনজিউমার ইজ এ ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। কনজিউমার মানে হচ্ছে, ধরেন আমি আপনার কাছ থেকে 100টা টি শার্ট কিনে আনছি, কিনে আমি এটা আমার আমার এলাকাতে বেচবো। আমি যে আপনার কাছ থেকে কিনে আনছি, আমি আপনার হতে পারে কাস্টমার, হতে পারে ক্লায়েন্ট, হতে পারে এজেন্ট। I can be so many things, but since I am not consuming the products that I have bought from you, I am not the consumer. Make sense? So আমরা কি Got it, লিখবো? sir. Consumer কারা? Consumer are the end users of the product, final users, or the actual real users. তারপর আমি কি ডিফাইন করবো? What is a perfectly competitive market? তারপর আমি লিখবো define perfectly কম্পিটিটিভ মার্কেট। তো তারপর আমি আমার পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট কি সেটা আমি ডিফাইন করবো, যে একটা পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট দেয়ার আর সো মেনি হয়েছে there are so many sellers and there are so many buyers and sellers. Just because there is a huge competition, sellers cannot charge whatever they want to. They have to always sell the product at a very very low margin, otherwise they'll not be able to survive in that immense competition. এই কারণে আমরা দুইটা জিনিস বুঝে গেলাম। এখন আমার মেইন কোয়েশ্চেন আমি আনসার করবো যে হাউ ইট হেল্পস দ্য কনজিউমার্স। তখন আমি বলবো যে ওকে হোয়াটএভার, এটা তো ওকে। সো মানে আমার মেন আইডিয়াটা হচ্ছে এটা এখন কীভাবে, হাউ ডাজ ইট হেল্প দ্য কনজিউমার্স। তখন আপনি চিন্তা করবেন কীভাবে এটা হেল্প করে। যেহেতু since there are so many options to choose from, no single company can exercise monopoly in that market, and that is how, since the company is not being able to charge whatever the price it wants to, the consumers are getting the highest ever value for their money. অ্যান্ড আপনি ওইখান থেকে এক্সাম্পল দেবেন একসময় বাংলাদেশে শুধুমাত্র দেখেন এই কীভাবে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আপনি যে কাজে লাগাতে পারেন। বা আমি এটা একদম পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ না লিখি, যদি আমি শুধু লিখি যে কনজিউমার্স গেট দ্য বেস্ট ভ্যালু ফর দেয়ার মানি ইন এ কম্পিটিটিভ মার্কেট। এটাকে এখানে ইন এ কম্পিটিটিভ বলতে আমি কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসকে এখানে বুঝাচ্ছি, শুধুমাত্র যে পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ তা না। মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন একটা কম্পিটিটিভ মার্কেট, পারফেক্ট কম্পিটিশন একটা কম্পিটিটিভ মার্কেট, অলিগোপলি একটা কম্পিটিটিভ মার্কেট। মনোপলি হচ্ছে একদম নো কম্পিটিশন এখানে, বাকি তিনটাই আমার বিভিন্ন ডিগ্রিতে কম্পিটিশন হচ্ছে। আমি পারফেক্টলি না লিখে আমি লিখলাম যে কম্পিটিটিভ মার্কেট, তখন আপনি বিভিন্ন এক্সাম্পল দিতে পারেন। বা পারফেক্টলি না লিখে যদি হোয়াট ইজ এ কম্পিটিটিভ মার্কেট আপনি ওখানে লিখবেন যে দেয়ার আর মোর দেন ওয়ান সেলার্স অ্যান্ড নো ওয়ান সেলার ক্যান ডিক্টেট দ্য প্রাইস, নো ওয়ান সেলার ক্যান এক্সারসাইজ মোনোপলি, দেয়ার ইজ অলওয়েজ এ কম্পিটিশন বিটুইন দ্যাম, সো দ্যাট দে হ্যাভ টু কাম আউট উইথ আ ভেরি গুড প্রোডাক্ট, ভেরি হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট অ্যাট আ ভেরি রিজনেবল প্রাইস। তখন আপনি এক্সাম্পল কী দেবেন, একসময় বাংলাদেশে সিটি সেল 20 টাকা করে ফোনে চার্জ কাটতো, এখন ওটা সে পারতেছে না, জাস্ট বিকজ আর অল্টারনেটিভস। আপনি আরও কি এক্সাম্পল দিতে পারেন, একসময় আপনি প্রথম উবার অনেক টাকা কাটতো, পরে যখন ইনড্রাইভ আসলো, পাঠাও আসলো, উবারের এটা কমে গেল। ইউ গট দ্য পয়েন্ট, রাইট? ওকে, Yes, sir. ওকে। তো এটা হচ্ছে এইভাবে আপনি এখানে থেকে কোয়েশ্চেন আনসার করতে পারেন। ইয়েস ও কে হাত তুলো নাকি কেউ? ওকে, এই চ্যাপ্টারটা আমি একটু বলে যে কেউ হাত তুললেন, শব্দ হয় কিসে? আচ্ছা, সো ইকোনমিক্স হচ্ছে আমরা বলছিলাম যে পৃথিবীতে একটা হিউজ প্রবলেম, সেটা হচ্ছে উই হ্যাভ ভেরি লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ রিসোর্সেস, বাট দ্য নিড অর দ্য ওয়ান্ট অর দ্য ডিমান্ড ইজ লাইক আনলিমিটেড। সো দ্য মেইন প্রবলেম অফ দিস ওয়ার্ল্ড ইজ টু অ্যাড্রেস দ্য আনলিমিটেড প্রবলেমস, অ্যাড্রেস দ্য আনলিমিটেড নিডস, আনলিমিটেড ওয়ান্টস উইথ দ্য রিসোর্সেস উই হ্যাভ ইন হ্যান্ড। সো এই কারণে আমাদের কী করতে হয়, এই কারণে আমাদের ডিসিশন নিতে হয়। যদি আমার কাছে আমার নিডও আনলিমিটেড হতো, রিসোর্সও আনলিমিটেড হতো, আপনার ডিসিশন না লাগতো। ধরেন আপনার এই মাসে আপনার একটা মোবাইলও কেনা দরকার, আবার আপনার 3টা শার্টও কেনা দরকার। এখন আপনি দুইটাই করতে, আপনার যদি অনেক টাকা থাকে, আপনার কোনো ডিসিশন নাও লাগতেছে না, আপনি দুইটাই করবেন। কিন্তু আপনার কাছে টাকা আছে 5,000 বা টাকা আছে আপনার কাছে 15,000। নাও ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড যে উইচ ওয়ান ইউ শুড ইনভেস্ট ইউর মানি অর এক্সপেন্ড ইউর মানি অন।
সো আপনার ডিসিশন নিতে হবে যে ওয়্যার আই এম গোয়িং টু এক্সপেন্ড মাই মানি। সো এই যে এই পার্টিকুলার পয়েন্টটাতে আমার কয়েকটা কোয়েশ্চেন এনেছিলাম, ইকোনমিক কোয়েশ্চেন ফর মানে হোয়াট টু প্রডিউস, ফর হুম টু প্রডিউস অ্যান্ড হাউ টু প্রডিউস। মনে আছে আপনাদের? এই কোয়েশ্চেনগুলো মনে এখানে নাই, Yes, স্লাইডে নাই। sir. হ্যাঁ, কোয়েশনের স্লাইডগুলো। সো যেহেতু পৃথিবীতে একটা প্রবলেম রয়ে গেছে, প্রবলেমটা হচ্ছে আমি যেটা চাই সেটা আমি সব নিতে পারবো না, এখন আমার ডিসিশনের ব্যাপার আসে। তখন ইকোনমিস্টরা এখন হতেছে যে এই যে তিনটা কোয়েশ্চেন, আমি তিনটা কোয়েশ্চেন লিখি, নাহলে আপনারা বুঝবেন না। What to produce, for whom to produce, and how to produce. ঠিক আছে, এই যে এই তিনটা কোয়েশ্চেন এটা আমি যদি জিজ্ঞেস করি আপনাদের এই তিনটা, sorry, এই তিনটা কোয়েশ্চেন কেন আমরা করি? কারণ আমাদের অনেক রিসোর্স নাই, আমাদের রিসোর্স হচ্ছে অনেক আনলিমিটেড, রিসোর্স হচ্ছে অনেক লিমিটেড এবং প্রবলেম অনেক আনলিমিটেড, এই জন্য আমরা যা চাইতে পারবো না। এই তিনটা কোয়েশ্চেনের আনসার যখন গভর্নমেন্ট দেয় ওটাকে আমরা কি বলি? তখন কমিউনিজম এটা। ভেরি গুড, এই যে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কমিউনিজম। when answered by the market, তখন আমরা কি বলি? ক্যাপিটালিজম। ভেরি গুড, এটাই চ্যাপ্টারের মেইন আইডিয়াটাই ছিল এটা। যখন মার্কেট ডিসাইড করে, ফর এক্সাম্পল এখন আপনারা দেখবেন যে অনেক শোল্ডার ড্রপ টি শার্ট পরতেছে সবাই, তাই না? আপনার এটি শোল্ডার ড্রপ বলে নাকি কি বলে, যাই হোক বুঝতে পারছেন তো হোয়াট মাই পয়েন্ট। ওটাকে কি বলে কেউ একটু বলবেন? শোল্ডার ড্রপ, আচ্ছা সরি, ড্রপ শোল্ডার টি শার্ট পরে। এটা কি কাউকে বলে দিছে, এটা কি কেউ কাউকে গিয়ে বলে দিছে যেটা বানাতে হবে? মার্কেট ডিমান্ডের উপরে। মার্কেট ডিমান্ড, হ্যাঁ, মার্কেট ডিমান্ডে কিভাবে বুঝে যে মার্কেটের ডিমান্ড আছে? এটা বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা কি, সবাই এটা পড়তেছে সেজন্য। হ্যাঁ, এটা বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা তাদের ইনটিউশন, ইনসাইট, তাদের মোটামুটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে বুঝে। আর বাইরের দেশে কী হয় এই জিনিসগুলো? বাইরের দেশে না, এবং বড় বড় অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে এখানে রিসার্চ হয়, মার্কেট রিসার্চ, একটা বিশাল 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 একটা স্টাডি হয় মার্কেট রিসার্চ। আপনাকে আমি দেখাই মার্কেট রিসার্চ। Okay. Market research is a way that producers and the marketplace study the consumer and gather information about the consumer's need. আপনি মাঝে মাঝে আপনার কাছে সার্ভে আসে না যে আপনি এটা হলে কী করতেন, ওটা হলে কী করতেন, আপনি কি এটা পছন্দ করতেন কিনা, আপনি কি চান কিনা, আপনার যদি আমি টাকা কমিয়ে দিতাম আপনি কি প্রোডাক্টটা কিনতেন কিনা, এরকম অনেক সার্ভে আসে। এবার এই সার্ভেগুলো যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলস আছে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলস দিয়ে আমরা মার্কেট ডিমান্ড অনেক সময় ডিটারমাইন করি। হ্যাঁ, তো ওইটা আপনার স্ট্যাটিস্টিক যখন শিখবেন তখন আমরা ভালো করে বুঝবেন। সো মার্কেট ওয়েন ইট ইজ ডিসাইডেড বাই দ্য মার্কেট, তখন আমরা এটাকে বলি হচ্ছে ক্যাপিটালিজম। ডান। তো একটা হচ্ছে এভরিথিং ইজ হাইলি কন্ট্রোলড, এভরিথিং ইজ আনসার্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট। তাহলে ধরেন একটা কমিউনিস্ট কান্ট্রিতে আপনি চাইলে আপনার ড্রপ শোল্ডার পছন্দ, আপনি চাইলেই এটা পড়তে পারতেন না। আপনাকে গভর্নমেন্ট যেটা দিত, আপনাকে গভর্নমেন্ট যদি পাঞ্জাবি দিত আপনার পাঞ্জাবি পড়া লাগতো। আর ক্যাপিটালিজম হচ্ছে এটা ডিসাইড করে বিজনেস অর্গানাইজেশন, সে কীভাবে সবচেয়ে বেশি প্রফিট করতে পারবে। গভর্নমেন্টের লিটল কন্ট্রোল, লিটলটা নো কন্ট্রোল। সোশ্যালিজমে আমি কী বুঝলাম? সোশ্যালিজম হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট, সেটা হচ্ছে কিছু কিছু সেক্টর যেমন এডুকেশন, তারপর হচ্ছে মানে পাবলিক ওয়েল, 5টা বেসিক যে হিউম্যান নিডস, এই সেক্টরগুলো যেমন ধরেন এডুকেশন, ফুড, তারপর হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, আচ্ছা বেসিক নিডের কথা বললেন না, এডুকেশন, ইলেকট্রিসিটি, এগ্রিকালচার, ডিফেন্স, একটা দেশের ডিফেন্স সিস্টেম, এই জিনিসগুলো যখন গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল করে। এবং ক্যাপিটালিজমের মেন ইন্টেনশন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এফিশিয়েন্টলি প্রোডাক্ট প্রডিউস করে যারা বিজনেস অর্গানাইজেশন তারা সবচেয়ে বেশি প্রফিট করবে। কমিউনিজম হচ্ছে যে সবাই এখানে সমান থাকবে, কেউ কারো প্রফিট করবে না। সোশ্যালিজম হচ্ছে তুমি প্রফিট করার সমস্যা নেই, কিন্তু আমার একটা সমাজে ইকুয়ালিটি থাকতে হবে। কারণ ক্যাপিটালিজমের সবচেয়ে বড় ক্রিটিসিজম কী ছিল? ডু ইউ রিমেম্বার? ক্রিটিসিজম কী ছিল ক্যাপিটালিজমের? ইমব্যালেন্স, ইনইকুয়ালিটি অফ ওয়েলথ। ইনইকুয়ালিটি, ইমব্যালেন্স মানে কি? ইনইকুয়ালিটি অফ ওয়েলথ। এইটা রিডিউস করার জন্য সোশ্যালিজম, মানে আপনাদের বই অনেক সিম্পল করে লিখছে, জিনিসটা এত সিম্পল না। তো এই আপনাদের বই অনুযায়ী যেহেতু মানে দেয়ার ইজ আ হিউজ ডিসক্রিপেন্সি অর দ্য অ্যাভারেজ আর্নিং অফ দিস, দ্য অ্যাভারেজ আর্নিং অফ দ্য পোর অ্যান্ড দ্য রিচ ইজ লাইক হাইলি কী বলবো অনেক বেশি ইনইকুয়াল, বাট দ্য গ্যাপ ইজ লাইক increasing every day. So socialism bolo, if you earn more you are going to pay more taxes, and using your tax I am going to help out the poor people.
সো সোশ্যালিজমে এটাই হচ্ছে, যত বেশি আপনি টাকা কামাবেন তত বেশি ট্যাক্স দিবেন। আপনি যত বড় লোক হবেন, আপনি যদি অনেক টাকা কামান এরকম হতে আপনার 60% ট্যাক্স দিয়ে দিতে হচ্ছে, এবং ওই আপনার টাকা নিয়ে গরিব বড় লোকদের টাকা নিয়ে পোরদেরকে ফ্রি এডুকেশন দিচ্ছে, ফ্রি হেলথ কেয়ার দিচ্ছে, ফ্রি বিদ্যুৎ দিচ্ছে, ফ্রি পানি দিচ্ছে। বুঝতেছেন? এটা হচ্ছে সোশ্যালিজমের মেন আইডিয়া। সো এটাই ছিল এই চ্যাপ্টার এই পর্যন্ত আইডিয়া। ওকে, সো তারপর আমরা চলে যাই মার্কেট ইকোনমি। মার্কেট ইকোনমিতে বলতেছে ফ্রি মার্কেট। ফ্রি মার্কেট হচ্ছে যেখানে আপনি চাইলে আপনার বিজনেস করতে পারেন। এখানে দেখেন, ফ্রি মার্কেট ইজ ওয়ান in which decisions about what and how much to produce are made by the market, যেটা ক্যাপিটালিজমে আমরা বলছি। ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি হ্যাভ ফ্রি মার্কেট। প্রাইভেট প্রপার্টি, আমরা কি বলছিলাম, কমিউনিজমে ক্যান ইউ ওন এনি ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন। এটা মনে রাখবেন, কমিউনিজমে ইউ ক্যানট ওন এনি factor of production. You cannot own any land, you cannot own any labor, you cannot own any capital, nothing. At best you will probably be able to own your house. সবচেয়ে বেশি হলে একটা হাউস, একটা গাড়ি, এই নাথিং এলস। আর আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের এক্সাম্পলে দেখিয়েছিলাম যে ওদের বাড়িটাও গভর্নমেন্ট থেকে দিত। হ্যাঁ, সো ফ্রি, আমরা এখানে ফ্রি মার্কেট আর একটা হচ্ছে নট সো ফ্রি মার্কেট। তো ফ্রি মার্কেটের ভিতরে কম্পিটিশন হয়। মার্কেট ফ্রি হলে এই ফ্রি মার্কেটে বিভিন্ন টাইপের কম্পিটিশন, ডিগ্রি বলা হয় এটা, দ্য সেজ হাউ ইন্টেন্স দ্য কম্পিটিশন ইজ। যখন কোনো কম্পিটিশন নেই, মনোপলি, আমি একাই বিজনেস করি আর কেউ নাই, যেমন বাংলাদেশে ওয়াসা, ডিসকোয়েরা, অলিকাপলি, কিছু কয়েকজন, যেমন ফোন কোম্পানিগুলো, সিম কোম্পানিগুলো, গ্রামীণ ফোন, 4-5টা কোম্পানি ওরা বিজনেস করে, গ্রামীণ ফোন, বাংলা লিঙ্ক, এয়ারটেল, তারপর হচ্ছে টেলিটক। মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন, এটা হচ্ছে আনলিমিটেড নাম্বার অফ বায়ার্স অ্যান্ড আনলিমিটেড নাম্বার অফ সেলার। পারফেক্ট কম্পিটিশন, এটাও আনলিমিটেড নাম্বার অফ বায়ার্স, আনলিমিটেড নাম্বার অফ সেলার্স। তাহলে ডিফারেন্সটা কোথায়? মনোপলিস্টিক কম্পিটিশনে এখানে একটা ব্র্যান্ড ইমেজ কাজ করে, আর পারফেক্ট কম্পিটিশনে এখানে কোনো ব্র্যান্ড ইমেজ কাজ করে না। লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। আপনি বাংলাদেশে কয়টা দোকান পিজা সেল করে? ডু হ্যাভ এন আইডিয়া? ধরেন মিলিয়ন, আনলিমিটেড, রাইট? সো এখন আপনি ধরেন একটা 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 রেস্টুরেন্ট, তার নাম হচ্ছে এ, একটা ফাস্টফুড চেইন, সেটা হচ্ছে এ, আর একটা ফাস্টফুড চেইন বি। আপনার ফাস্টফুড চেইন এ এর পিজা আর ফাস্টফুড চেইন বি এর পিজার ভিতরে আপনি কি ডিফারেন্সিয়েট করবেন না মনে মনে? বা আমি যদি বলি ডমিনোজের পিজা আর অথবা আপনার বাসার পাশের একটা দোকানের পিজা, আপনি তো মনে মনে একটা ডিফারেন্সিয়েট করবেন, রাইট? Yes, sir. এটাকে আমরা বলি মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন, যেখানে আনলিমিটেড বায়ার আছে, আনলিমিটেড সেলার আছে, কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টকে ডিফারেন্সিয়েট করি ওই যে প্রোডাক্টটা সেল করতেছে তার ব্র্যান্ড ভ্যালুর উপর বেস করে। বাংলাদেশে কয়টা দোকান শার্ট সেল করে? অভাব নাই। কিন্তু আপনি ক্যাটসাইড থেকে যখন একটা শার্ট কিনবেন, ইউল ফিল বেটার, আপনার মনে হবে যে ওরা ভালো প্রডিউস করছে। তো আপনার কাছে একটা ক্যাটসাইড শার্ট আর একটা নিউ মার্কেট শার্টের ভিতরে আপনি একটা ডিফারেন্সিয়েট করবেন। কিন্তু আপনি কিন্তু চাল, কোন দোকান থেকে আপনি চাল কিনতেছেন এটা আপনি কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করবেন না। কোন দোকান থেকে আপনি রাস্তার কোন দোকান থেকে আপনি চা খাইতেছেন সেটা কিন্তু আপনি ডিফারেন্সিয়েট করবেন না। তো আমরা পারফেক্ট কম্পিটিশনে আনলিমিটেড বায়ার, আনলিমিটেড সেলার, মনোপলিস্টিকও আনলিমিটেড বায়ার, আনলিমিটেড সেলার। মনোপলিস্টিকে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা ব্র্যান্ড ইমেজের কারণে অথবা আমরা মনে মনে একটু আলাদা করি যে ওর ইমেজ ভালো, ওর প্রোডাক্ট একটু ভালো হবে, আর পারফেক্ট কোনো আলাদা করা নাই। সো একটা স্টেশনারি দোকান, কোন দোকান থেকে খাতা কিনতেছেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার, এটা হচ্ছে পারফেক্ট কম্পিটিশন। বা আপনি যদি আমি যদি বলি সবজির দোকান, এটা কি হবে, পারফেক্ট নাকি মনোপলিস্টিক? Perfect. ভেরি স্যার গুড। পারফেক্টলি আর যদি আমি যদি বলি আপনাকে কি বলা যায়, ধরেন সেলুন কি হবে, পারফেক্ট নাকি মনোপলিস্টিক? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে খুবই কনফিউজিং, কারণ অনেকের কাছে সেলুন হচ্ছে পারফেক্ট, কারণ ওর কাছে ম্যাটার করে না কোথা থেকে চুল কাটতেছে। কিন্তু অনেকে আবার নিজস্ব পার্সোনাল সেলুন ছাড়া সে কাটবে না, বা তার একটা প্রিফারেন্স আছে, তার একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু ক্যারি করে। সো আপনারা বুঝতে পারছেন, ইউ প্রবাবলি গট দ্য আইডিয়া। এখানে সব কিছু ডিটেলসে বলা আছে। ফ্রি মার্কেট ইকোনমি, যার মার্কেট সব কিছু ডিটারমাইন করে। আপনি যদি আজকে একটা লিগাল যে কোনো প্রোডাক্টের বিজনেস শুরু করতে চান, আপনি কি আটকাবে না, কমান্ডে সব কিছু শুনতে হবে গভর্নমেন্টের। আর মিক্সড হচ্ছে অর্ধেক, কিছুটা গভর্নমেন্ট, কিছুটা নন গভর্নমেন্ট। ওকে, সো বিজনেস সাইকেল। জিডিপি কি? আমরা বলছি যে জিডিপি একটা দেশের বাউন্ডারির ভিতরে যত কিছু প্রডিউস করা হয় সেটা জিডিপি, এটা একভাবে বলতে পারেন। অথবা জিডিপির একটা আমরা ফর্মুলা দিয়েছিলাম যে আমার যত কী বলেছিলাম, কনজামশন, জিডিপি হচ্ছে কনজামশন প্লাস আর কি মনে নেই, ইনভেস্টমেন্ট, তারপর গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার প্লাস নেট এক্সপোর্ট। নেট বলছি কেন? কারণ এখানে ইম্পোর্টটা মাইনাস হবে। এটা হচ্ছে আমার জিডিপি, এভাবে আমরা মেজার করি।
তো এটা আর বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে, জিডিপির বেসিক আইডিয়া হচ্ছে যে আমার একটা দেশের ভিতরে যত প্রোডাক্ট প্রডিউস হয় তার কোন প্রাইস আমরা ধরি। এখান থেকে বুঝছেন, কোয়েশ্চেন যদি না পারেন, কনফিউজড হন, আনসার করেন না, কিন্তু বোঝা ট্রাই করেন। তো এটা সবসময় মার্কেট প্রাইসে। ধরেন আমি একটা এক্সাম্পল দিই। এটা হচ্ছে ধরেন বাংলাদেশের বাউন্ডারি, এটা ধরেন বাংলাদেশের বাউন্ডারি, একটু কোনোরকম আঁকি। এটা হচ্ছে বাংলাদেশ, এটা হচ্ছে বাংলাদেশ। এই বাউন্ডারির ভিতরে আমি 10টা গাড়ি হলো 10 কার্স, এক একটা গাড়ির দাম হচ্ছে 500 টাকা করে, 10 ইন্টু 500, এটা হচ্ছে টাকা, ইউএসডি ধরেন, ইউএসডি। এখানে আমার 200 মেট্রিক টন রাইস হলো, এক একটা হচ্ছে 200 মেট্রিক টন রাইস, এক একটা হচ্ছে ধরেন আমি সিম্পলিসিটির জন্য 100 করে ধরলাম, 100। তাহলে এটা হচ্ছে 5000, এটা হচ্ছে কত হয়, 2 লাখ। আর এখানে ধরেন অনেক সুগার কেন হলো, এটা যা হয়েছে। তো মানে সব কিছু কিন্তু এখানে ধরলাম আমরা 200 মেট্রিক টন, $100 করে, তো এটাও 2 লাখ। তো এই যে আমার দেশে যত প্রোডাকশন, এখানে ধরেন আমার আরএমজি টি শার্ট, আরএমজি, সেখানে হচ্ছে ধরেন এখানে হলো আরও 5 lakhs। এটা তো আমি বললাম যা সবগুলো প্রোডাক্ট। এখন আমি সার্ভিসের ব্যাপারটা দেখবো। সার্ভিসের ব্যাপারটা কীভাবে করবেন? এই যে বাসে উঠতেছেন, বাসে আপনি বাসের টাকা দিচ্ছেন, এটাও তো আপনার সার্ভিসে, বাস তো একটা সার্ভিস। আপনি সেলুনে চুল কাটাচ্ছেন, এগুলো আমার সার্ভিসটাও আমার এখানে আসবে। ধরেন এই বাংলাদেশে ট্রান্সপোর্টেশনে ভাড়া বাবদ আরও 5 লাখ টোটাল। তারপর হচ্ছে বিদ্যুৎ বাবদ কত টাকা জেনারেট হয়েছে, আরও 5 লাখ। তারপর হইতেছে ধরেন আর সার্ভিস কী আছে, এডুকেশনে কত টাকা আপনারা বেতন দিচ্ছেন, সব মিলে বেতন দেওয়া, টিচারদের বেতন, সব কিছু মিলে এখানে প্রোডাকশন হয়েছে টোটাল ধরেন 5। সব কিছু আমি যোগ করলে যেটা হবে সেটা হবে আমার এই দেশের জিডিপি। এইটা আসলে মানে বেসিক আইডিয়া। তারপর হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট। আমরা এটা কি বলছিলাম, আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের ক্ষেত্রে আপনার আনএমপ্লয়েড, you will be considered as an unemployed person only when you are looking for a job for 4 weeks but you are not getting one and you are more than 16 years old. আপনার 16 বছরের বেশি বয়স এবং আপনি 4 সপ্তাহের বেশি ধরে জব খুঁজতেছেন, পাচ্ছেন না। ইনফ্লেশন করলে টাকার মান কমে যায়, প্রোডাক্টের দাম বেড়ে যায়। আর ডিফ্লেশন হচ্ছে অন্য উল্টা, জাস্ট টাকার দাম বেড়ে যায়, টাকার মান বেড়ে যায় আর জিনিসপত্রের দাম কমে যায়। ধরেন আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই। এক সময় ধরেন একটা মোবাইল ফোনের দাম, যেটা আপনি ধরেন স্যামসাং গ্যালাক্সি S3, এটা ধরেন 2010 সালে এটার দাম ছিল হচ্ছে $500। এখন 2024 সালে ওটা আছে, ধরে নিলাম হাইপোথেটিক্যালি $24, এটার দাম হয়ে গেল এখন $100। তাহলে এটা আমরা বলতে পারি কি ডিফ্লেশন হয়েছে। জেনারেল একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে ডিফ্লেশন হয়েছে, রাইট? কিন্তু তাহলে ডিফ্লেশন আপনাদের বের করা অনেক কঠিন হয়ে যাওয়ার কথা না? কারণ স্যার অনেক প্রোডাক্টের দাম বাড়ে, অনেক প্রোডাক্টের দাম কমে। সেক্ষেত্রে আমরা একটা এই কনসেপ্টটা কি আপনাদের স্লাইডে রেখেছি কিনা আমি, যে কনসেপ্ট আপনি এখানে নাই। কনসেপ্ট হচ্ছে যে আমরা মানে একটা প্রোডাক্টের বেস ধরি, যে একটা বাকেট অফ, মানে একটা বাস্কেট অফ প্রোডাক্টস ধরি, যে এই বাস্কেটটা 2010 সালে কত দাম ছিল, এখন কত, ওইভাবে আমরা ইনফ্লেশন কাউন্ট করি। তারপর হচ্ছে বিজনেস সাইকেল। আমরা কী বলেছিলাম? বিজনেস সাইকেল হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার রিয়েল জিডিপি, আর এটা হচ্ছে আমার টাইম ফ্রেম, আর এটা হচ্ছে আমার এক্সপেকটেশন। আচ্ছা, এটা ধরেন একটা সেকেন্ড, এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে এক্সপেক্টেড, মানে গুড, এটা হলো আমার ভালো হয়। আমার রিয়েল জিডিপিটা কোয়ার্টারের সাথে সাথে বেশি করে, একবারে বেশি না পারে, একটু করে বাড়বে। কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালটা হচ্ছে লালটা, অ্যাকচুয়ালটা দেখলাম আমার এখান থেকে মানে বেশি ছিল, আবার কমে গেল, আবার বেশি ছিল, আবার কমে গেল, এরকম। তো এটা আমার এক্সপেকটেশন ছিল, কিন্তু আমার এক্সপেকটেশন থেকে আমার জিডিপি অনেক বেশি হয়ে গেল। এটা কি ভালো? আমরা বলেছিলাম যে এটা গভর্নমেন্ট চায় না, কারণ এরকম যদি আপনার হুট করে অনেক বেশি জিডিপি বেড়ে যায়, আপনার ইনফ্লেশন প্রচুর হয়, তো এটা গভর্নমেন্ট চায় না। গভর্নমেন্ট তখন এটাকে চায় যে নিচে নামায় আনতে। আবার ধরেন অনেক সময় অনেক নিচে নেমে যায়, তখন গভর্নমেন্ট চায় এটাকে উপরে নিয়ে আসতে। এইটা হচ্ছে মানে আমার বিজনেস সাইকেল কখন একটা বিজনেস সাইকেল হবে? যখন হবে একটা পিক থেকে আরেকটা পিক, এই পর্যন্ত একটা বিজনেস সাইকেল। এখানে ধরেন এটা হচ্ছে Q1, এটা হচ্ছে Q3, এটা Q2। তো আমার এই বিজনেস সাইকেলটা Q1 থেকে Q3 পর্যন্ত, একটা পিক থেকে আরেকটা পিক, অথবা কি বলছিলাম, একটা ট্রাফ থেকে আরেকটা ট্রাফ,
এটা হচ্ছে আমার একটা বিজনেস সাইকেল, যে কোনো একটা আপনি ধরতে পারেন। যে কোনো একটা সাইকেল আপনি ধরতে পারেন। তাহলে বিজনেস সাইকেলকে আমি কী বলবো? বিজনেস সাইকেল হচ্ছে আমার একটা পিক থেকে আরেকটা পিক যেতে যে সময় লাগে, সেটা কয়দিন লাগতে পারে, সেটা 4 বছরও লাগতে পারে, 1 মাস 5 বছরও লাগতে পারে, বা 6 মাসও লাগতে পারে, ইট ডিপেন্ডস। আর এটা আমার হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল জিডিপি কার্ভ, এটা আমার অ্যাকচুয়াল জিডিপি, আমার রিয়েল জিডিপি আর কি। কোনো সময় আমার এক্সপেকটেশন থেকে বেশি ছিল, কোনো সময় এক্সপেকটেশন থেকে কম ছিল। এই যখন বাড়তেছে তখন আমি এটাকে আমরা কী বলি? যখন ও বাড়তেছে তখন এটাকে আমরা বলি এক্সপ্যানশন। এটা হচ্ছে এক্সপ্যানশন, এটা হচ্ছে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট যেখানে জিরো হয়ে যায়। আর যখন কমতেছে তখন আমি এটাকে কী বলি বলেন? এক্সপ্যানশনের অপোজিট কি? কন্ট্রাকশন। মনে থাকবে? বুঝতে পেরেছেন? এটা হচ্ছে বিজনেস সাইকেল। তাহলে ইকোনমিক বুম কোনটা? যখন গুড পেসে গ্রো করতেছে, রিসেশন নেমে যাচ্ছে। আমরা রিসেশন কখন বলেছিলাম? রিসেশন বলেছিলাম যে পরপর কয়টা কোয়ার্টার, 2 অর মোর, 2টা অথবা ধরেন আমি একটু রিসেশন কীরকম হতে পারে দেখাই। এটা হচ্ছে কোয়ার্টার 1, কোয়ার্টার 2, কোয়ার্টার 3, কোয়ার্টার 4, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে আমার এক্সপেক্টেড ছিল। আমি দেখলাম যে আমার জিডিপি, দেখেন অনেক কোয়ার্টার ধরে, 3টা কোয়ার্টার ধরে নামতেছে, আমার রিয়েল জিডিপি 3টা কোয়ার্টার ধরে নিচের দিকে যাচ্ছে, সেটাকে আমরা কী বলি? এটাকে আমরা বলবো মানে 2টা কোয়ার্টার বেশি হয়ে গেল তখন এটাকে আমরা বলবো রিসেশন। এটা হচ্ছে রিসেশন। আর ডিপ্রেশন কখন? যখন এটা আরও লেন্দি হয়ে যায়। বোঝা যাচ্ছে? আপনারা যারা সায়েন্স থেকে এসেছেন, এখানে সায়েন্স থেকে ক্যালকুলাস করেছেন না নাকি? কেউ কি ক্যালকুলাস করেছেন? জি স্যার। ক্যালকুলাসে আপনারা ডিরাইভেটিভ করতেন না, যে এই পয়েন্টের ডিরাইভেটিভ কি, নেগেটিভ নাকি পজিটিভ, নেগেটিভ নাকি পজিটিভ, নেগেটিভ নাকি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পজিটিভ না হচ্ছে আমার ডিরাইভেটিভ, এটা আপনি ধরেন এফএক্সটা যতক্ষণ পর্যন্ত পজিটিভ না হচ্ছে, ডিরাইভেটিভ মানে কি স্লোপ, রাইট? স্লোপটা যতক্ষণ পর্যন্ত পজিটিভ না হচ্ছে আমরা বলবো নিচের দিকে যাচ্ছে। আর আপনি অনেক সময় এরকম হয়তো, আচ্ছা এত আপনারা যখন ফার্স্ট অর্ডার থেকে সেকেন্ড অর্ডারে চলে যান, আচ্ছা লিভ ইট, ওটা অনেকে কনফিউজ হয়ে যাবেন। সো এটা হচ্ছে পয়েন্ট। I got it, I hope. আপনারা যারা ক্যালকুলাস করেছেন তাদের জন্য তো এসব কোনো ব্যাপারই না। আচ্ছা, তো যারা এখন মনে করেন গভর্নমেন্ট হঠাৎ করে দেখলো যে আমরা এই জায়গায় আছি, আমরা এত উপরে চলে গেছি, গভর্নমেন্ট সবসময় কী চায়? সবসময় চায় হচ্ছে এই লাইনে থাকতে চায়, এই লাইনটাতে থাকতে চায়, কিন্তু আমরা উপরে উঠে গেছি, এখন এটাকে আমরা নামাতে হবে। গভর্নমেন্ট কীভাবে নামাতে পারে? গভর্নমেন্ট কিছুভাবে ইনফ্লেশন কমাতে পারে, অথবা জিডিপিটাকে কমাতে পারে, ওই টাইমে পার্টিকুলার টাইমে কন্ট্রোল করতে পারে। একটা হচ্ছে কি পলিসি? ফিসকাল। আর একটা হচ্ছে মনিটারি। ফিসকাল পলিসি কি? ফিসকাল পলিসি দুইভাবে করতে পারে। একটা হচ্ছে ট্যাক্স বাড়িয়ে দিতে পারে, ট্যাক্স দিয়ে, আর একটা হচ্ছে ফিসকাল হচ্ছে, আচ্ছা এখানেই লিখি, ফিসকাল। এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ট্যাক্স দিয়ে করতে পারে, আর একটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার দিয়ে করতে পারে, ইএক্সপি এক্সপেন্ডিচার দিয়ে করতে পারে। হ্যাঁ, তো আমি এখন এদিকে আছি, আমি এই মোমেন্টে এই জায়গাটায় আছি। গভর্নমেন্ট এখন কী চাবে? আমার জিডিপিটা কমাতে চাবে না, আমার যেটা এক্সপেক্টেড বা গুড লাইন সেটাতে আসতে চাবে না। কীভাবে করতে পারে? জিডিপি কীভাবে কমাতে পারে? আপনার ফর্মুলাটা মনে রাখেন, জিডিপি হচ্ছে কনজাম্পশন প্লাস ইনভেস্টমেন্ট প্লাস গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার প্লাস নেট এক্সপোর্ট। তাহলে আপনি বুঝবেন যে কীভাবে গভর্নমেন্ট জিডিপি কমাতে পারে বা বাড়াতে পারে। দেখেন আপনাদের আমি যা পড়ছি এটা কিন্তু খুবই বেসিক বা এলিমেন্টারি লেভেলে। আপনি বড় যত হবেন, ইকোনমিক যখন পড়বেন, দেখবেন এই যে বেসিক থেকে আরও অনেক কিছু আসতেছে। আমি জাস্ট আপনাদের একদম বেসিক জিনিসটা বলতেছি, পরবর্তীতে আপনারা আরও বেশি শিখতে পারবেন। নেট এক্সপোর্ট, ইএক্সপি। এখন আমি জিডিপি কি এখানে কমাতে চাচ্ছি না? কমাতে চাইলে আমার কী করতে হবে? গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার আমরা বাড়াবো নাকি কমাবো? এটা কিন্তু প্লাস সাইন। কী করতে হবে বলেন? কমাবো। ভেরি গুড। গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার আমি কমাই দিলে আমার এটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসবে। ট্যাক্সের ব্যাপারটা দেখেন, ট্যাক্স বাড়ালে কিন্তু আমার কী হবে? ইনভেস্টমেন্ট কমে যাবে না, আমার দেশে ইনভেস্টমেন্ট কমে যাবে না। তারপর আমি যদি ট্যাক্সের ভিতরে ভ্যাটও ইনক্লুডেড করে দিই, ভ্যাট বাড়ে, আমার কনজাম্পশন কমে যায় না। তাহলে আমি যদি নিচে নামাতে চাইলে ট্যাক্স বাড়াতে হবে আর এক্সপেন্ডিচার কমাতে হবে। আর ধরেন আমি এখানে আছি, আমি উপরে উঠতে চাই, সেক্ষেত্রে আমার ট্যাক্স কমাতে হবে আর গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়াতে হবে। মেক সেন্স?
ওকে, এটা হচ্ছে ফিসকাল পলিসি। কার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন। স্যার কার আবার কোনো একটু রিপিট করবেন এটা? রেকর্ড করা থাকবে যদিও, আচ্ছা তাও করি আরেকবার। সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি আপনি কোয়ার্টার ওয়ানে আপনার যে এক্সপেক্টেড লাইন ছিল এর চেয়ে অনেক উপরে আছেন। বাংলাদেশের জিডিপি এক্সপেক্টেড লাইন থেকে উপরে আছে। So আপনি বলবেন স্যার উপরে থাকলে কি প্রবলেম, আমরা তো ভালোই আছি, গ্রো করলে তো সমস্যা নাই। দেখেন গ্রো করলে তো সমস্যা নাই, এটা অ্যাপারেন্টলি অনেক রিজন আছে গ্রো করলে সমস্যা কি। তার মধ্যে একটা বিশাল রিজন হলো ইকোনমি যখন গ্রো করে ইনফ্লেশন তখন বেড়ে যায়, মানুষের হাতে প্রচুর টাকা থাকে, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়, ইনফ্লেশন আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায়। ইনফ্লেশন বেড়ে গেলে কী হয়, আপনি সারা জীবন কষ্ট করে 50 লাখ টাকা ব্যাংকে জমিয়েছেন, ইনফ্লেশন বাড়লে 50 লাখ টাকা কমতে 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 দেখবেন 20 লাখ টাকা হয়ে গেছে, মানে ভ্যালু কমে যাবে, পারচেজিং পাওয়ার কমে যাবে। সো এই কারণে একদম র্যাপিড বুমও ভালো না, র্যাপিড একদম লোতে হিট করাও ভালো না। ধরেন আমার এটা দেখলাম যে র্যাপিড আমার আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে, উপরে চলে যাচ্ছে, এখন আমি নিচে নামাবো, সেক্ষেত্রে আমি কী করবো, আমার জিডিপিটাকে কমাতে হবে এই মোমেন্টে। আমি কীভাবে কমাতে পারি বলেন তো? সেটা হচ্ছে ফিসকাল পলিসির মাধ্যমে। এটা 1 নম্বর পলিসি, গভর্নমেন্ট এটা করে। ফিসকাল পলিসি কী করে, সে যদি ট্যাক্স বাড়ায় দেয়, ট্যাক্স বাড়ায় দিলে কী হবে, তার ইনভেস্টমেন্ট কমে যাবে। আবার যদি সে ভ্যাট বাড়ায় দেয়, কনজাম্পশন কমে যাবে। যখন ইনভেস্টমেন্ট কমে যাবে আর কনজাম্পশন কমে যাবে, এটা জিডিপির সাথে যেহেতু এটা পজিটিভলি রিলেটেড, এই দুটো কমে দিলে জিডিপি কমে যাবে। আবার গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচারের ক্ষেত্রে দেখেন, সে চিন্তা করলো গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যদি বাড়ায় দেয়, জিডিপি কী হয়, বাড়ে নাকি কমে? যেহেতু প্লাস আছে, জিডিপিও বাড়ে। সো চিন্তা করলাম যেহেতু কমাতে হবে, গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার আমি কমিয়ে দিব। এই বছর আমি পদ্মা সেতুতে, ওই বছরের নতুন এয়ারপোর্টে, রাস্তাঘাটে আমি ইনভেস্ট করবো না। বুঝতে পারতেছেন? সেইভাবে এটা কমাতে পারে। আর অন দ্য আদার হ্যান্ড সেমভাবে সেটা বাড়াতেও পারে। মেক সেন্স? আপনি বুঝেছেন? কে ছিলেন? স্যার বুঝছি। মনে হচ্ছে না, তারপর ঠিক আছে আমি আগে। আরেকটা হচ্ছে মনিটারি পলিসি। মনিটারি পলিসি এটা হচ্ছে আমি সরাসরি এখানে ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করতে চাই। মানুষের হাতে কতটুকু টাকা সেটা আমি কন্ট্রোল করতে চাই। এটা আমি করতে পারি একটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট অথবা সেভিংস রেট দিয়ে। হ্যাঁ, আর কি আছে দাঁড়ান, মনিটারি পলিসি ম্যানেজমেন্ট, মানি সাপ্লাই। ওকে, সো ইন্টারেস্ট রেটটাই আসলে এখানে মেইন ইস্যু। ধরেন গভর্নমেন্ট এখানে আছে, গভর্নমেন্ট চাচ্ছে যে মানুষের হাতে মানে এটা কমাতে, তাহলে আমি ইন্টারেস্ট রেট কী করবো? আমি লোনের উপর ইন্টারেস্ট রেট যদি বাড়াই দিই, আমার ইনভেস্টমেন্ট কমে যাবে, আমার কনজাম্পশন কমে যাবে। কারণ আপনি এখন দেখতেছেন লোন মাত্র 2%, আপনি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে একটা মোটরসাইকেল কিনে নেবেন, লোন আমি করে দিলাম 12%, আপনি মোটরসাইকেল কিনবেন না। সো আমি ইন্টারেস্ট রেট বাড়াই দিলে আমার কী হবে, কনজাম্পশন কমে যাবে, ইনভেস্টমেন্ট কমে যাবে, আলটিমেটলি আমরা নিচের দিকে আসতে পারবো। আবার অন্যদিকে দেখলাম যে আমার নিচে চলে গেছে, আমি চাচ্ছি যে গভর্নমেন্ট মানুষ অনেক খরচ করুক, মানুষ খরচ না করলে আমার ইকোনমি উপরে উঠতেছে না, সেক্ষেত্রে আমি ইন্টারেস্ট রেট কমাই দিব, তখন আপনি দেখবেন যে কনজাম্পশন বেড়ে গেছে, ইনভেস্টমেন্ট বেড়ে গেছে। মেক সেন্স? এটা অনেক ইজি, মানে বিজনেস সাইকেল দিয়ে বোঝানোটা খুবই ইজি, অন্যভাবে বোঝাতে গেলে অনেক টাফ হয়ে যেত। ডাজ ইট মেক সেন্স স্যার? কোনো কোয়েশ্চেন? ওকে, চ্যাপ্টার 3 তো আপনারা সব পারেন। চ্যাপ্টার 3 ইজি পিজি, অনেক তাড়াতাড়ি যাচ্ছে যাতে করে সবগুলো একটু টাচ করা যায়। আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে একটা করে কোয়েশ্চেন নিয়ে আগে একটু অ্যানালাইসিস করবো, তারপর আমি এসে যাব। ওকে, সো ধরেন কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ, এটা নিয়ে আমরা একটা ম্যাথ করেছিলাম, আমার ধারণা কেউ বুঝেন নাই আপনারা, ওটা নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার নেই। ওকে, ধরেন আমার কোয়েশ্চেনটা এরকম হলো যে ইজ ইট পসিবল ফর এ কান্ট্রি টু এক্সপিরিয়েন্স পজিটিভ ব্যালেন্স অফ ট্রেড বাট নেগেটিভ ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট, অথবা উল্টা, ইজ ইট পসিবল ফর এ কান্ট্রি টু সাফার ফ্রম ট্রেড ডেফিসিট বাট এনজয় এ পজিটিভ ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট। ধরেন একটা কান্ট্রি, আমি লিখে দিই, কি বলবেন আপনারা? পসিবল? এটা নিয়ে ক্লাসে আমি কথা বলেছি, আমি ক্লাসে যা কথা বলেছি তাতে কি আসবে কোয়েশ্চেন, এটা হচ্ছে মেইন ট্রিক। এটা কি পসিবল? আপনাদের কি মনে হয়? কেউ আনসার করেন ইফ ইউ রিমেম্বার। কেউ জানেন না?
বলেন, যে মাইক আনমিউট করেছেন বলেন। স্যার কোশ্চেনটা একটু আরেকবার। এই যে দেখেন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ, এই কোয়েশ্চেনটা তো আপনারা কেউ পারতেন না তাহলে মনে হচ্ছে। আমি তো ভাবছিলাম আপনারা পারবেন। স্যার বুঝতে পারতেছি না। কেউ বুঝতে পারেননি? একটা মানুষও বুঝতে পারেন নাই? এটা নিয়ে তো আমি ক্লাসে কথা বলেছি। কেউ কি বুঝতে পেরেছেন? আমাকে একটু বলেন তো। আপনার আনসার করা লাগবে না, শুধু বলেন যে স্যার বুঝতে পেরেছি জিনিসটা স্যার কি। এখানে বলছেন যে ইজ ইট পসিবল ফর এ কান্ট্রি টু হ্যাভ এ ট্রেড ডেফিসিট। deficit but a positive balance of payment? হুম, Um, এটা নিয়ে আমি, আচ্ছা ওকে। তাহলে আপনারা কিভাবে কোয়েশ্চেন আনসার লিখবেন? সেম ওয়ে, ডিফাইন ট্রেড ডেফিসিট, ডিফাইন ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট, answer the question, and finally আপনার ক্রিয়েটিভ কমেন্ট, যেটা আপনাকে নাম্বার বাড়াই দিবে। ক্রিয়েটিভ কমেন্ট অথবা একটা ইনসাইট। তো আপনারা ভুলে গেছেন এটা নিয়ে এখন, তাহলে ডিসপ্লে এটাই পরীক্ষা তো দিতে হবে, আপনাদেরকে আটকাতে হবে। ওকে, সো ইকোনমি কই গেলাম? ওকে, সো আমি ফার্স্ট থেকে আসি যে কেন আমরা প্রত্যেকটা আমরা কেন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড করি। কারণ এটা সবসময় পসিবল হয় না ফর এ কান্ট্রি টু প্রডিউস এভরিথিং দে নিড। রাদার ইট ইজ বেটার টু প্রডিউস সামথিং ওয়ার ইউ আর গুড অ্যাট অ্যান্ড এক্সপোর্ট দ্য থিংস দ্যাট ইউ আর নট গুড অ্যাট। সেটাকে আমরা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট নিয়ে বলতেছিলাম। ফ্রি ট্রেডকে ফ্রি ট্রেড বলছি, দের ইজ নো ট্রেড প্রোটেকশনিজম, দের ইজ নো ট্রেড ব্যারিয়ার, দের ইজ নো ট্যারিফ, দের ইজ নো other things that will hamper your trade relationship with another country. For example, if I want to import anything from the USA, I'll have to pay a tariff of 25% on the products that I'm importing. It means if I import a product at 100 taka, after the payment of the tariff, my import cost will become 125 taka. So I'll have to sell it for 140 taka to ensure a 15 taka profit. So what I'm trying to say is that if there were no trade barriers, in that case consumers would be better off, because we could get product at a lower cost, তাই না? সো ফ্রি ট্রেড তো কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ, আমরা কি এটাতে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ এখন দেখালে আপনারা সবাই ক্লাস ছেড়ে লিভ করে চলে যাবেন। এটাই তো। Can you explain this one competitive advantage? Because এটাতে একটু প্রবলেম আছে। হুইজ দিস? কে আপনি? কে? ফারিহাত তিশা, আপনি কোন সেকশন তিশা? তা আপনার সেকশনে আমি। আমার দুইটা সেকশন এখানে আজকে ক্লাস করতেছি। ধন্য। স্যার আপনি কোন সেকশন? আপনার মিউট হয়ে গিয়েছে। ওকে তিশা, আমি এটা জিজ্ঞেস করলাম সেকশন, কারণ আমি তাহলে বুঝতে পারতাম আপনাদের আমি এক্সটেন্সিভলি পড়িয়েছি নাকি কম করে পড়িয়েছি। কারণ এটা আমি অনেকের ক্ষেত্রে একটা সেকশন আমি বেশি পড়াইনি, কারণ পরে বুঝলাম যে এটা আপনারা আলটিমেটলি আরও কনফিউজড হবেন। আমি সেকশন 9। ওকে তিশা, নো প্রবলেম। সো কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ আমি আইডিয়াটা আপনাদেরকে বুঝাই, সেক্ষেত্রে আমার আরও 10 মিনিট যাবে, বাট কিছু যেহেতু বুঝতে চেয়েছেন এটা আমার বোঝানো উচিত। ধরেন যে কার, স্যার এটা কি সেফ থাকবে? দুইটা সেকশনে দুইটা ডিফারেন্ট আলাদা কোয়েশ্চেন হবে আপনাদের। আমি তো এমন না যে এক কোয়েশ্চেন দিয়ে দুই সেকশনের পরীক্ষা নেব, ডেফিনেটলি আলাদা থাকবে। কিন্তু আপনাদের সেকশন আর কোনো হবে না, মানে আপনাদের এক সেকশনের ভিতরে আমি সেট করবো না, কিন্তু দুই সেকশন আলাদা পরীক্ষা হবে, মানে দুই সেকশন আলাদা কোয়েশ্চেন, একদম সব আলাদা হবে, 100% আলাদা। স্যার আমি বলছিলাম এই ক্লাসটা সেফ থাকবে নাকি? ও আমি শুনেছি সেট। হ্যাঁ ক্লাসটা সেভ করে রাখার ট্রাই করতেছি। আগেরগুলো করেছিলাম কিন্তু সাউন্ডে প্রবলেম ছিল, তো আমি আজকে বুঝেছি সাউন্ড ঠিক করা গিয়েছে হয়তো। লেটস সি কি হয়। জাপান, আর ধরেন এটা হচ্ছে কোরিয়া না, একটু বড় কান্ট্রি নেই, ইউএসএ। ধরেন জিনিসটা এরকম, মানে এটা হচ্ছে একটা হাইপোথেটিক্যাল বিষয়, প্র্যাকটিক্যাল এরকম কিছু হয় না। সো ফর এক্সাম্পল, জাপান 1 ঘন্টায় 10টা গাড়ি বানাতে পারে, আর ইউএসএ 1 ঘন্টায় 14টা গাড়ি বানাতে পারে। ওকে, নাও এখানে কিন্তু কিছু অ্যাজাম্পশন আছে, যেমন ধরেন পৃথিবীতে 2টা দেশই থাকতে হবে, পৃথিবীতে 2টা প্রোডাক্টই থাকতে হবে, একটাই ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন, সেটা হচ্ছে লেবার আওয়ার। এই যে আমি ঘন্টার কথা বললাম, সো ওইগুলোতে আমরা না যাই, তো ডিটেলসে না যাই।
তো এখন আপনি মনে করেন যে তাহলে কোন কান্ট্রির কার প্রডিউস করা উচিত? বলেন তিশা, আপনি বলেন কোন কান্ট্রির কার প্রডিউস করা উচিত? সাউথ আফ্রিকা। সাউথ আফ্রিকা কোথায় এখানে? Um, এটা ইউএসএ। আচ্ছা ইউএস ইউএস। সেটাই সেটাই। আচ্ছা জানেন, এটা সাউথ আফ্রিকায় বানাই দিই আপনার সম্মানে। কিংডম অফ সৌদি আরবে হয়ে গেল। তো সাউথ আফ্রিকা কিভাবে লেখে? স্যার আরএসএ মেবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট, রিপাবলিক অফ সাউথ আফ্রিকা। ভেরি গুড, আপনারা তো অনেক কিছু জানেন। ওকে, সো এটা সাউথ আফ্রিকার করা উচিত গাড়ি। আর বাইক আমি যদি এরকম করি যে ধরেন বাইক ওরা করতে পারে 8টা 18টা, আর ও করতে পারে হচ্ছে 14টা, তাহলে কার বাইক করা উচিত? জাপান। ভেরি গুড। এটাকে আমরা বলবো যে এটাকে বলবো যে অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ, যে আরএস এর কারের উপর অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ আছে, আর জাপানের বাইকের উপর অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ আছে। এখানে তো কোনো ধরনের প্রবলেম নেই, একদম ইজি পিজি বোঝার জন্য, তাই না? এটা বুঝে গেলাম। এখন তো কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজটা কি? কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজটা একটু কঠিন, সেটা আমি দেখাই। ধরেন দুটাতেই আরএসএ ভালো। ও হতেছে পারে, হতেছে এটা ও 14টাই পারে, অথবা না দাঁড়ান এটা একটু কমাই দিই, 12টা পারে ও, 12টা পারে। এখন দুটাতেই কিন্তু কে ভালো? হ্যাঁ, দুটাতেই কে ভালো? স্যার আরএসএ। আরএসএ দুটাতেই ভালো। তো এখন কোয়েশ্চেনটা এরকম যে তাহলে কি সাউথ আফ্রিকার বাইকও করা উচিত, কারও করা উচিত, জাপান কিছুই করবে না? এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন। তো তখন বলা হয় যে তখন আইডিয়া অফ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজটা আসে। কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ যদি এই প্রবলেমটা না হতো তাহলে তো আমার কোনো প্রবলেমই হতো না, আমি তো বুঝেই গেছিলাম কে কোনটা পারে। কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ আইডিয়াটা তখন আসে, তখন আমরা চিন্তা করি যে অপরচুনিটি কস্ট বের করি, যে আমার একটা কার প্রডিউস করতে হলে কয়টা বাইক ছাড়তে হচ্ছে জাপানের একটা কার প্রডিউস করার জন্য ওর 1.2 বাইক ও ছেড়ে দিচ্ছে, তাই না? মেক ইয়েস সেন্স? স্যার। হ্যাঁ। আর সাউথ আফ্রিকা একটা কার প্রডিউস করার জন্য কয়টা বাইক ছেড়ে দিচ্ছে? স্যার 1.4 হবে। এটাও 14, এটাও 14। ওয়ান বাইক। 1 বাইক, ভেরি গুড। তাহলে আমি যদি দেখি আমার অপরচুনিটি কস্ট এখানে কার বেশি ছেড়ে দিচ্ছে কে? স্যার জাপান। জাপান। এর মানে জাপান বাইক প্রডিউস করবে, বেশি ছেড়ে দেওয়া যাবে না, কম ছেড়ে দেবো আমরা। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। কিছুটা বুঝতে পেরেছেন আই গেস। তো এখন আমি কারের এটা কারের ব্যাপারে লিখলাম। আর তাহলে এখানে কার প্রডিউস করবে কে? সাউথ আফ্রিকা। কারণ সাউথ আফ্রিকা কার প্রডিউস করলে ওর কম লস হচ্ছে, তাই না? ও যদি কার প্রডিউস করে ওর 1.2 বাইক করে লস হচ্ছে, ওর মাত্র একটা বাইক ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আবার এখানে আমি যদি দেখি জাস্ট সেম, আমার একটা বাইক প্রডিউস করার জন্য তখন কত হবে, এটা মানে সেমভাবে আপনি হিসাব করতে পারবেন যে একটা বাইক 12টা বাইক প্রডিউস করার জন্য আমি 10টা কার ছেড়ে দিচ্ছি, একটা বাইক প্রডিউস করার জন্য আমি 10/12 কার ছেড়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 10/12। আর আরেকটা হচ্ছে সেম, আরেকটা হচ্ছে 1। তো 1 বড় নাকি 10/12 বড় বলেন? কোনটা বড়? 1 বড়। এর মানে হচ্ছে ওর হচ্ছে 1, তাহলে আর এটা হচ্ছে 10/12। তাহলে বাইক ছেড়ে দিলে দেখেন তাহলে অপরচুনিটি কস্ট কার বেশি? সাউথ আফ্রিকার বেশি। 1 এটা হচ্ছে বড়, আপনারা মরে যাবেন, কনফিউজড হয়ে যাচ্ছেন। সো আপনি একটা দিয়েই বুঝেন সেম। তো ওর যেহেতু এটা বেশি, যে যার যেটা কম সে সেটা করবে। ওর বাইক কম ও বাইক করবে, আর ওর গাড়ি কম ও গাড়ি করবে। সাউথ আফ্রিকা করবে হচ্ছে গাড়ি, আর জাপান করবে হচ্ছে বাইক। বুঝতে পারছেন তো কিছুটা? একটু বুঝতে পারলেই হবে। এটা হচ্ছে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ। বুঝতে পেরেছেন তিশা? জি স্যার, একটু। হ্যাঁ, একটু বুঝলেই হবে। আমার এটা মেইন আইডিয়া হচ্ছে যে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজে বলতেছে যদি একটা কান্ট্রির দুটো জিনিসই ভালো থাকে সেক্ষেত্রে কী করবা? সেক্ষেত্রে তোমার যেটাতে অপরচুনিটি কস্ট কম তুমি ওটা প্রডিউস করবা, যেটা বেশি ওটা করবা না। কারণ মেইন আইডিয়াটা এখানে মেইন আইডিয়াটা হলো আমার পৃথিবীতে রিসোর্স কম, তাই না? পৃথিবীতে রিসোর্স কম। এখন আমি এমন কিছু করবো না যেটা করলে আমার বেশি ওয়েস্ট হবে। আমি যদি এখন সাউথ আফ্রিকা যদি কার করে ওর একটা বাইক ওয়েস্ট হচ্ছে, কিন্তু জাপান যদি কার করে ওর কিন্তু 1.2 বাইক ওয়েস্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ও যদি 10টা কার করে ওর কিন্তু 12টা বাইক ওয়েস্ট হয়ে যাচ্ছে। আর এখন যদি তাহলে কি আমরা ওয়েস্ট যত কম করা যায়, এই কারণে ওর করা উচিত বাইক, ওর করা উচিত কার। এটা আপনার ইকোনমিক্স অনেক ভালো করে পড়বেন। এটা এখন আমি এটা নিয়ে এত ডিটেলস আলোচনা করলে আমার ক্লাস শেষ হবে না। যতটুকু বুঝতে পেরেছেন আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি ইনাফ। স্যার আমাদের কি 4টা চ্যাপ্টার থেকেই একটা করে থাকবে কোশ্চেন? এটা ডিপেন্ড করে, একটা থেকে দুইটাও থাকতে পারে, একটা থেকে একটাও থাকতে নাও পারে, ডিপেন্ড করে। এটা কোয়েশ্চেন করার সময় বোঝা যাবে।
ওকে, সো অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ। আমি যদি এখান থেকে আপনাদের কোয়েশ্চেন করি ইউএসের কোনটা প্রডিউস করা উচিত, কার, ওর অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ আছে। ব্রাজিলের ব্যানানা। আচ্ছা, আমার যে মেন কোয়েশ্চেন ছিল ব্যালেন্স অফ ট্রেড। ব্যালেন্স অফ ট্রেড কি? ব্যালেন্স অফ ট্রেড হচ্ছে আমার এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট। আমি বাংলাদেশ ধরেন, আমার বাংলাদেশের এক্সপোর্ট হচ্ছে 120 টাকা, ইম্পোর্ট হচ্ছে 200 টাকা। তাহলে আমার ব্যালেন্স অফ ট্রেড হচ্ছে, আমি কি বলছি, এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট, 120 মাইনাস 200, তাহলে এটা হচ্ছে -80, এটা হচ্ছে -80। ঠিক আছে, এর মানে হচ্ছে আমার কি ব্যালেন্স অফ ট্রেড পজিটিভ নাকি নেগেটিভ? নেগেটিভ। নেগেটিভ হলে এটাকে আমরা বলবো কি? নেগেটিভ হলে আমরা বলবো ট্রেড ডেফিসিট, আর পজিটিভ হলে বলবো ট্রেড সারপ্লাস। যেমন ধরেন ইউএসএর উল্টা হবে, ইউএসএর এক্সপোর্ট বেশি হবে, তাহলে ওটা সারপ্লাস। বুঝতে পেরেছেন সবাই? বুঝতে পেরেছেন? ওকে, এরপর আমি তাহলে চলে যাই হচ্ছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট কি? ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট বিওপি দিয়ে লিখি আমি এটা। সেক্ষেত্রে শুধু এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট না, এটা হচ্ছে সব ইনফ্লো মাইনাস আউটফ্লো, টোটাল ইনফ্লো মাইনাস টোটাল আউটফ্লো। আর ব্যালেন্স অফ ট্রেড কী ছিল? ব্যালেন্স অফ ট্রেড ছিল এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট, তাই না? এখন একটা দেশের ইনফ্লোতে কী কী হতে পারে, কীভাবে টাকা আসতে পারে একটা দেশে? এক্সপোর্টের মাধ্যমে। আর কীভাবে আসতে পারে টাকা বলেন? রেমিটেন্স। আর কীভাবে আসতে পারে টাকা বলেন? ট্যুরিজম, ভেরি গুড। তারপর মেডিকেল, বিদেশ থেকে আমার দেশে যদি মানুষ চিকিৎসা নিতে আসে টাকা নিয়ে আসবে না? তারপর হচ্ছে বিদেশ থেকে আমার যদি স্টুডেন্ট আসলে আমার টাকা আসবে না? ওকে, আর সেমভাবে এটা হতে পারে। তাহলে তো মনে করেন বাংলাদেশের, আপনাদের বোঝানোর জন্য লিখি, বাংলাদেশের এক্সপোর্ট কত? 120 টাকা ছিল, রাইট? কিন্তু আমি দেখলাম যে আমার 120-এর সাথে আমার রেমিটেন্স সব কিছু মিলে আমার ব্যালেন্সও, ধরেন আমার রেমিটেন্স, ট্যুরিজম সব কিছু মিলে আমি দেখলাম যে আমার টোটাল ইনফ্লো হচ্ছে 500। আর আমার ইম্পোর্ট হচ্ছে ধরেন কত ছিল? 200। আমার রেমিটেন্স আউট হয়েছে দেখলাম কম, রেমিটেন্স আউট হয়েছে ধরেন 20 টাকা, আমার মেডিকেলে গেছে আরও 50 টাকা, আমার স্টুডেন্টরা যারা বাইরে গেছে তাদের জন্য 100 টাকা গেল, আর এই হচ্ছে আমার ট্যুরিজমের জন্য আরও 100 টাকা গেলো। ধরেন আমি ধরে নিলাম, তাহলে 100, 200, 400, 470, তাহলে এটা হচ্ছে -470। তাহলে দেখেন আমার ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট পজিটিভ হবে না? 30 টাকা পজিটিভ হবে না? এখানে আমার এক্সপোর্ট, বা আমি যেটা বলছি ব্যালেন্স অফ ট্রেড যদিও নেগেটিভ, আমার কিন্তু ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট পজিটিভ হতে পারে, কারণ আমার অন্যান্য এলিমেন্ট এখানে এসে পড়ে। এই কোয়েশনের এখন আপনি আনসার দিতে পারবেন না? ইজ ইট পসিবল ফর এ কান্ট্রি টু হ্যাভ এ ট্রেড ডেফিসিট বাট এ পজিটিভ ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট? পারবেন আনসার দিতে? Yes, sir. ভেরি গুড। ওকে, সো ডেটোনেশন, ক্রেডিটোনেশন এগুলো পারেন। ডাম্পিং কী বলছি? ডাম্পিং হইতেছে আপনি আরেক দেশে ইচ্ছা করে লসে বিক্রি করেন, যাতে করে প্রোডাক্টটা আপনি ওই দেশে চালাতে পারেন, সো দ্যাট ইউ গেট পিপল ইউজ টু ইউর প্রোডাক্ট অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি ইউ উইল erase the competition from the market and eventually you'll turn out to be the monopoly business. That is what dumping is. I will go into a foreign market with my product and I will sell my product at a cost that will cause or that will incur loss, but still I am doing that just to capture the market. That is dumping. ইভ্যালি যেটা করতেছিল, ওরা লসে প্রোডাক্ট সেল করতেছিল, দে ওয়ান্টেড টু ডাম্প ইট, দে ওয়ান্টেড টু কী বলবো, ম্যানিপুলেট দ্য কম্পিটিশন, এটাকে আমরা বলতেছিলাম ডাম্পিং। আমরা কীভাবে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আপনি একটা বিজনেস আছে, আপনার বাংলাদেশে একটা বিজনেস আছে, এখন আপনি এটাকে কীভাবে ইন্টারন্যাশনাল করবেন? আপনি বাংলাদেশে থাকতে চান না, আপনি বিজনেসটাকে বড় করতে চান, আপনার বাবা বিজনেস করে বাংলাদেশে, আপনার বাবা টি শার্ট বানায়, ফ্যাক্টরি আছে এবং বাংলাদেশে সেল করে। এখন আপনি কীভাবে এটাকে বড় বানাতে পারবেন? আপনি এক্সপোর্ট করতে পারেন, আপনি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে আপনি কীভাবে জড়াতে পারেন? এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট হতে পারে, লাইসেন্সিং হতে পারে, ফ্র্যাঞ্চাইজিং হতে পারে, কন্ট্রাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, জয়েন্ট ভেঞ্চার, স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স, মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন পারে। যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো সবগুলো নিয়ে কথা বলে টাইম থাকবে না, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা নিয়ে কথা বলি। আপনারা এগুলো জানেন। লাইসেন্সিং নিয়ে কথা বলি। লাইসেন্সিং হচ্ছে আপনি একটা প্রোডাক্ট ইউজ করার লাইসেন্স নিয়েছেন, মানে হচ্ছে ধরেন আমি আপনাকে এক্সাম্পল দিই, আমরা যে এক্সাম্পলটা ক্লাসে দিয়েছিলাম, যে আপনি স্কুল ব্যাগ বানান বাচ্চাদের জন্য, আপনি মিকি মাউস ডিজনির এই ক্যারেক্টারটা আপনি ইউজ করতে চান, আপনি ডিজনির কাছ থেকে লাইসেন্স নেন, আপনি এখন ব্যাগ আপনি কী ব্যাগ বানাবেন ডিজনির এটা ম্যাটার করে না, আপনি সে লাইসেন্স পেলে আপনি ক্যারেক্টারটা ইউজ করতে পারতেছেন, এটা হচ্ছে লাইসেন্সিং। আপনি ধরেন একটা ইলেকট্রনিক দোকান দিয়েছেন, আপনি এখানে স্যামসাংয়ের প্রোডাক্ট সেল করার লাইসেন্স নিয়েছেন, তাহলে স্যামসাংয়ের প্রোডাক্ট আপনার এখানে লাইসেন্সড করা, আপনি সেল করতে পারবেন, এবং সাথে স্যামসাংয়ের প্রোডাক্টের সাথে আপনি চাইলে হায়ার, চাইলে আপনি সিঙ্গার আর অনেক প্রোডাক্টও সেল করতে পারবেন।
ইয়েস, হু, কে মেসেজ দেয়? ওকে, সো আপনি অনেক অনেক প্রোডাক্ট সেল করতে পারবেন আরও। সেটা হচ্ছে লাইসেন্সিং। আর ফ্র্যাঞ্চাইজিং হচ্ছে অন্যদিকে, যে ফ্র্যাঞ্চাইজিং হচ্ছে শুধুমাত্র যে তার প্রোডাক্ট আমি নিচ্ছি তা না, আমি আমি তার টোটাল বিজনেস মডেলটার আমি একটা লাইসেন্স নিচ্ছি, বা তোর পুরো বিজনেস মডেলটা ইউজ করার আমি একটা নিচ্ছি, যে আমি আমার ডেকোরেশন কেমন হবে, আমি কী কী প্রোডাক্ট বানাবো, কী কী ইনগ্রেডিয়েন্টে হবে, তারপর হইতেছে আমি কোথায় সেল করবো, মানে এভরিথিং সব কিছু কন্ট্রোল হবে ফ্র্যাঞ্চাইজ। আমরা ফ্র্যাঞ্চাইজিং নিয়ে পরে আরও পড়েছি, তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন। কন্ট্রাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমি ম্যানুফ্যাকচার করি আর কিচ্ছু করি না। ধরেন বাংলাদেশি গার্মেন্টসগুলো যেটা করে, বাংলাদেশি গার্মেন্টস কিন্তু তার প্রোডাক্ট নিজে ডিজাইন করে না। লাইসেন্সে তো আমি চাইলে মডিফাই করতে পারবো, বাট ফ্র্যাঞ্চাইজিং এক্স্যাক্টলি, আমি মডিফাই করতে পারবো না না পারবেন না, বা একটা লিমিটেড জিনিস। যেমন ধরেন আপনি একটা সিঙ্গারের গান আপনি লাইসেন্স করে নিয়েছেন, তো আপনি এটা আপনার ওই পার্টিকুলার গানটা আপনি একটু স্লো করে, একটু ফাস্ট করে, একটু রক ভার্সন করে, আবার একটু মেটাল ভার্সন করে, আবার একটু ক্লাসিক্যাল ভার্সন করে আপনি অনেকভাবে ইউজ করতে পারবেন। ইটস আপ টু ইউ। আপনি লাইসেন্স করে নিলে ইউ ক্যান অ্যাবিউজ ইট দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট টু। আর ফ্র্যাঞ্চাইজিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার এইটা একটু কমে যায়, বুঝতে পেরেছেন? ওকে, সো কন্ট্রাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের সবগুলো গার্মেন্টস, তাদের কিন্তু তারা কোনো ডিজাইন করে না। এটা হচ্ছে বাইরে থেকে অর্ডার দেয়, শুধু ম্যানুফ্যাকচারিংটা তারা করে। তারা এটার মার্কেটিংও করে না, তারা এটার ডিজাইনিংও করে না, তারা এটার সেলও করে না, তাই না? বুঝতে পারছেন? শুধু একটা পার্ট, আমার তো ভ্যালু চেইনে অনেকগুলো পার্ট, শুধু ম্যানুফ্যাকচারিংটা বাংলাদেশে করে। কেন করে? কারণ বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট সবচেয়ে কম। তারপর জয়েন্ট ভেঞ্চার হচ্ছে যখন দুইটা বা তিনটা কোম্পানি মিলে একটা পার্টিকুলার প্রজেক্টে কাজ করে, প্রজেক্ট শেষ হলে তাদের ভেঞ্চার শেষ। যেমন ধরেন পদ্মা সেতু যখন হয়, 4-5টা কোম্পানি একসাথে এসে তারা বিভিন্ন এক্সপার্টাইজ শেয়ার করে তারা এই কাজটা করেছে। যখন প্রজেক্ট শেষ, ভেঞ্চার শেষ, সেটা হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার। স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স হচ্ছে অন দ্য আদার হ্যান্ড, এটা তেমন ইকোনমিক দেওয়া নেওয়া থাকে না, কিন্তু যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কম্পিটিশনে টিকে থাকার জন্য লবিং থাকে। স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স আমরা বলতে পারি, ধরেন একটা কোম্পানির সাথে একটা কোম্পানি, যে ধরেন আইইবির সাথে আইসিএমএবির কয়েকদিন আগে একটা মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষর হলো, যা আইইবি থেকে আপনি অ্যাকাউন্টিংয়ে যদি পাশ করেন, ফাইন্যান্স থেকে পাশ করেন, গ্র্যাজুয়েট করার পর আপনি কিছু কোর্স এক্সামশন পাবেন, সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স। স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স ইজ লাইক এ ভেরি বিগ কনসেপ্ট, বাট আপনাদের বইয়ে এভাবে বলা হয়েছে, যেটা ইকোনমি, তারা প্রফিট শেয়ার করে না, কিন্তু তারা জাস্ট একটা নেটওয়ার্কের মতো বন্ড করে। মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন তখনই হয় যখন একটা পার্টিকুলার বিজনেস অর্গানাইজেশনের অনেকগুলো দেশে, একাধিক দেশে তাদের অ্যাসেট কেনা আছে, তাদের ইনভেস্টমেন্ট আছে। যেমন ধরেন আপনি বাংলাদেশে প্রোডাক্ট বানান, পুরো পৃথিবীতে সেল করেন, সেটা কি হবে মাল্টিন্যাশনাল? হবে না, সেটা হবে এক্সপোর্টিং। কিন্তু মাল্টিন্যাশনাল তখনই হবে আপনি অনেকগুলো দেশে আপনার প্ল্যান্ট আছে, অনেকগুলো দেশে আপনি প্রোডাক্ট বানান, প্রডিউস করেন এবং সেল করেন। ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট, আপনি মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন হতে হলে আপনার অনেকগুলো দেশে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট লাগে, মানে হচ্ছে আপনি ওই বিভিন্ন দেশে গিয়ে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করেছেন, সেটা তাদের আপনি নতুন বিল্ডিং বানিয়েছেন, নতুন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানিয়েছেন, অনেক মানুষকে রিক্রুট করেছেন। ফরেন সাবসিডিয়ারি নিয়ে আমার কথা বলেছিলাম, ইফ ইউ রিমেম্বার, একটা কোম্পানি যখন একটা কোম্পানির 51% শেয়ার কিনে নেয়, তখন এটাকে আমরা বলি হচ্ছে হোল্ডিং কোম্পানি। যার কিনে নেয় সে হচ্ছে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। সো এখন মনে করলেন বিদেশির, ধরেন স্যামসাং বাংলাদেশের ওয়ালটনের 51% শেয়ার কিনে নিল, তাহলে বাংলাদেশের ওয়ালটন হবে ওই স্যামসাংয়ের ফরেন সাবসিডিয়ারি। ওকে, এটা নিয়ে আর কথা বলা দরকার নেই আই থিঙ্ক। ট্রেড প্রোটেকশনিজম, ও গড, অনেক বড় তো। ট্রেড প্রোটেকশনিজম হচ্ছে আমরা অনেক সময় নিজেদের ডোমেস্টিক মার্কেটকে প্রোটেক্ট করতে চাই, নাহলে কম্পিটিশন আমরা টিকতে পারবো না। তো গভর্নমেন্ট ট্যারিফ দিয়ে করতে পারে, আবার হচ্ছে কোটা দিয়ে করতে পারে, এম্বার্গো দিয়ে করতে পারে। এম্বার্গো হচ্ছে কমপ্লিটলি ব্যান, আমি কোনো দেশ থেকে প্রোডাক্ট আনবো না। কোটা হচ্ছে আমি সর্বোচ্চ 10টা 20টা বা 10,000টা 20,000টা, ধরেন আমি বললাম যে ইন্ডিয়া থেকে আমাদের গরু আনার কোটা হচ্ছে 5,000, তাহলে আমি 5,000 কেজি বা 5,000 কেজি গরুর মাংস বেশি আমি আনতে পারবো না, এটা হচ্ছে কোটা। আর ট্যারিফ হচ্ছে তুমি আনতে পারো, কিন্তু তার জন্য তোমাকে 100 টাকা জিনিস আনলে তোমাকে 15 টাকা 25 টাকা আরও বেশি তোমাকে ট্যারিফ দেওয়া লাগবে, একটা ট্যাক্সের মতো, সেটা হচ্ছে ট্যারিফ। ট্যারিফ দুইভাবে হতে পারে, একটা প্রোটেক্টিভ, একটা রেভিনিউ। সো এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি। কিছু কমন মার্কেট আছে যাদের ভিতরে এই ট্রেড প্রোটেকশনিজম বা ট্রেড ব্যারিয়ারটা কমায় ফেলে, একবার ক্লোজ টু জিরো না হলেও অনেকটা কমিয়ে ফেলে, সেটা হচ্ছে কমন মার্কেট, যেমন আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সার্ক অ্যান্ড থিংস। কোনো কোয়েশ্চেন? স্যার ফ্র্যাঞ্চাইজিংটা আরেকবার বোঝাবেন? ফ্র্যাঞ্চাইজিং তো আমরা কিন্তু এই বিজনেসও পড়েছিলাম, আপনি ক্লাস করেন, আপনি কে, হোয়ার ইউ? স্যার বুঝাবো? করেছি, লাইসেন্সিং আর ফ্র্যাঞ্চাইজিং এর মধ্যে আর কি একটু। ওকে, তা সেটা বলেন আপনি। ধরেন আপনি লাইসেন্সিং আর ফ্র্যাঞ্চাইজিং হচ্ছে, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনাকে বুঝাই। সেটা হচ্ছে এই যে সেই এক্সাম্পল দিয়েছিলাম ওটা তো দিয়েছি, ওই জন্য ওটা দিব না, নতুন কোনো এক্সাম্পল আমি মাথায় আনার ট্রাই করি। ধরেন লাইসেন্সিংয়ের ব্যাপারে, ওকে, ধরেন এটা হচ্ছে বাটা।
বাটা তো তার নিজেদের প্রোডাক্ট বেচতেছে, সাথে করে তারা আরেকটা প্রোডাক্ট বেচতেছে, সেটা হচ্ছে আমরা কি বলি হাঁস পাপিস। আপনারা কেউ দেখেছেন? ইয়েস স্যার। এই যে হাঁস পাপিসটা বেচার যে তার কাছে বিক্রি করার যে তার কাছে লাইসেন্স আছে, হাঁস পাপিস ছাড়া বাংলাদেশে আর কেউ তো মানে বাটা ছাড়া হাঁস পাপিস তো আর কেউ বিক্রি করতে পারতেছে না এভাবে ওপেনলি, তাই না? আপনার পয়েন্টটা বুঝতে পারতেছেন? তাহলে তার কাছে লাইসেন্স আছে। এখন হাঁস পাপিস কি বলছে বাটাকে তুমি তোমার পুরো শোরুম চেঞ্জ করে ফেলো, শুধু আমার প্রোডাক্ট রাখবা আর কিছু রাখতে পারবা না, এটা কি বলতেছে? না। বলতেছে না। যদি বলতো তাহলে তাহলে এটা ফ্র্যাঞ্চাইজ হয়ে যেত। যেটা আমরা বলি পুমা, পুমা যখন এখন আমাদের বনানীতে পুমার শোরুম আছে না, এখন পুমার শোরুমে কি আপনি বাটার প্রোডাক্ট সেল করতে পারবেন? পারবেন না। তখন পুমার বলতে পারি পুমার ফ্র্যাঞ্চাইজ বাংলাদেশে কেনা হয়েছে, যে পুমা পুরোটার উপরই তার একটা কর্তৃত্ব দিয়ে দিয়েছে যে তুমি শুধু আমার প্রোডাক্ট সেল করবে, কী সেল করবে সেটা আমি বলে দেবো, আমার বাইরে তুমি সেল করতে পারবে না। এটা হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিং, অনেক বেশি কন্ট্রোল। আপনি কেএফসির ব্যাপারে চিন্তা করেন, কেএফসিতে আপনি চাইলে কি আপনি আপনার ইচ্ছা মতো কোনো ধরনের নতুন প্রোডাক্ট ইন্ট্রোডিউস করতে পারবেন না। সো কেএফসি আমি বলবো ফ্র্যাঞ্চাইজিং। আর লাইসেন্সিং হচ্ছে যেটা একটু আগে বলতেছিলাম, ধরেন আপনি একটা ক্যারেক্টার কিনছেন, ওই ক্যারেক্টারটা আপনি ধরেন মিকি মাউসের ক্যারেক্টার লাইসেন্স নিয়েছেন, সেটা আপনি ব্যাগে ইউজ করতে পারবেন, আপনি কলমে ইউজ করতে পারবেন, আপনি খাতাতে ইউজ করতে পারবেন, যেখানে চাই সেখানে ইউজ করতে পারবেন, এটা আপনার লাইসেন্স করা। কিন্তু তারা কিন্তু আপনাকে ডিকটেট করতেছে না। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজ হলে সে আপনাকে ডিকটেট করতো তুমি কী করবা, কী করতে পারবা, কী করতে পারবা না। ওকে ওকে, এরপর হচ্ছে চ্যাপ্টার 5। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা থেকে অনেক কোয়েশ্চেন থাকবে। এটা এরকম কেন? আচ্ছা, এটা আমি একটা সেকশনকে এই স্লাইডটা দেইনি, স্লাইড না, এই পিকচারটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি আপনাদের সেকশনে। সেটা হচ্ছে আপনারা কীভাবে কোম্পানি করবেন, কোম্পানি মূলত একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কীভাবে করে। হোয়াট হ্যাপেন্ড? আচ্ছা বাদ দেন, এটা নিয়ে অনেক কিছু করা লাগবে। যাই হোক, আপনাদের চ্যাপ্টার 5 আমার মনে হয় সবাই অলরেডি পড়া আছে কিছুটা। কার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমি আনসার করবো, শুরু থেকে যাওয়া পসিবল না। এটা থেকে সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন থাকবে, এটা মাথায় রাখবেন। এই চ্যাপ্টারটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। আপনার এখান থেকে কী ব্যাপারে আপনার কনফিউশন থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে স্পেশাল ট্যাক্স কী, তারপর হচ্ছে আনলিমিটেড লায়াবিলিটি জিনিসটা কী, তারপর হচ্ছে আচ্ছা এটা তাহলে কালকে আরেকটা আপনার মেকআপ ক্লাস করতে চান এটার উপর? আজকে পসিবল না, 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে ওকে স্যার করব। কালকে 40 মিনিটসের জন্য আমি এই চ্যাপ্টারের উপর একটা ক্লাস নেব। আজকে আর পসিবল না। হ্যাঁ ঠিক আছে। স্যার অনলাইন নেবেন না অফলাইন? অনলাইন, ডেফিনেটলি অনলাইন। ওই মেকআপ চারটা ছাড়া সব অনলাইন। এগুলো তো আমার আইইবি আমাকে হ্যাঁ বা না কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু ওই মেকআপ ক্লাস আমি অনলাইনে নিলে আমার সাথে তারা ঝামেলা করবে। জি বলেন সুফি, সামিয়া সুফি, ইউ ওয়ান্ট টু সে এনিথিং? স্যার আমাদের কি নেক্সট থার্সডে হচ্ছে ক্লাস থাকবে কোনো মেকআপ ক্লাস? হ্যাঁ হ্যাঁ, মেকআপ থাকবে, ওইটা অফলাইন থাকবে। ও ওকে স্যার। ওকে, তাহলে আমি যে সেভ করে আপনাদের এখনই আপলোড করে দিচ্ছি।